కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. आज भी ऐसा ही लोग हैं, ఉన్నారు. है ऐसा लोग। చాలా మంది అంటారు, बहुत से लोग कहते हैं ఏంటంటే మీరు చెప్పాయని జరుగుతాయా? कि आप जो जो बोल रहे क्या ये सब होंगे क्या? బైబిలును తీసుకొని చెప్పటానికి ఆయన దూతలను ఏర్పరచుకున్నాడు దేవుడు. बाइबल को उठाकर बताने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को नियुक्त किया है। పిల్లారా, प्रियो, దూతకు రాయము అన్నాడు. दूत को लिखो बोला, మనుషులకు కాదు అంది, मनुष्यों के लिए नहीं, దూతలకు రాయి. दूत को लिखो। ఈ దూతలు అంటే కాపర్లే. यानी दूत मतलब चरवाहे है, వీళ్ళకి పిలుపు ఉండాలి. इनके लिए बुलाहट होनी ఇలా चाहिए। చెప్పుకున్నాము, कल हमने सुना था పిలుపు ఉండాలి. बुलाहट होनी चाहिए, పిలుపు అంటే ఇంకొకళ్ళు పిలవాలి. మనం यानी कि हमें कोई बुलाना है, మనం జొరబడతాం కాదు. हम घुस के जाना नहीं। అసలు అదే సేవకుల యొక్క క్రమం. ये सेवकों का नियम है। ఎక్కడో పశువులు కాసుకునే వాళ్ళు పిలిచారు, कहीं भेड़ों को चराने वालों को प्रभु ने बुलाया, సేవ చేయాలని. उन्होंने नहीं सोचा हम सेवा करेंगे। కొంతమంది మేము బాబు మమ్మల్ని ఎందుకులే ఆపేసేయన్నారు. कुछ लोगों ने बोला हमारे बस की नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हमें रोको करके बोला। పిలుపు అన్నమాట. ये परमेश्वर को ओर से बुलाहट है। నన్ను కూడా मुझे भी 1993లో ఆయన పిలిచినప్పుడు मुझे भी 1993 में जब मुझे बुलाया था परमेश्वर ने, నేను అన్నాను, मैंने कहा నా వల్ల కాదు, मेरे बस की नहीं है, నాకు ఈ క్రమం తెలియదు. అసలు ये सारा कुछ नियम मुझे कुछ नहीं मालूम। నేను ఎక్కడ ఎవరు పాస్టర్ల దగ్గర గానీ ఏ సంఘంలో సహవాసం నేను ఉండలేదు. मैं किसी के पास, कोई पासवान के पास कलिशा में संगति में जुड़ के नहीं रहा। ఈ క్రమాలు నాకు తెలివయ్యా. ये नियम में कुछ भी मुझे नहीं ఒక पता। విశ్వాసిగా ఉండి एक विश्वासी की तरह रहूंगा, అనేక మందికి సాక్ష్యం చెప్పుకుంటా. बहुत उनको अपनी गवाही बता के ఢిల్లీ जीऊंगा, మొత్తం తిరిగి సాక్ష్యం చెప్పుకుంటా. पूरे दिल्ली घूम के ही गवाही बताऊंगा। నా వల్ల కాదు ఈ సంఘాలు ఇవన్నీ. ये मेरी बस की नहीं है, అసలు ఈ कलिशा క్రమం बनाना, నాకు తెలియదు. ये नियम ही मुझे नहीं मालूम, కానీ దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు. लेकिन प्रभु ने मुझे ఒక बुलाया వ్యక్తి है। ద్వారా నన్ను పిలిచాడు. एक इंसान के द्वारा ఆయన मुझे కూడా बुलाया, కాపరే. वो भी चरवाहा है। ఆయనకి తెలియదు నేను ఎవరినో, उनको नहीं पता मैं कौन था, నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరు. मुझे नहीं पता वो कौन था। అట్లుంటది పిలుపు అనేది. बुलाहट इसी प्रकार होगा। సమూయేలుకు తెలియదు సౌలు ఎవరు, समूएल को नहीं पता सौल कौन है, సమూయేలుకు తెలియదు దావీదు ఎవరు, समूएल को नहीं पता दाऊद कौन है, దావీదు తెలియదు సమూయేలు ఎవరు, दाऊद को भी नहीं पता समूएल कौन है। గాడిదలు ఎత్తుకుంటూ వచ్చాడు సౌలుకు తెలియదు సమూయేలు ఎవరు. अपना गधा को खोजते हुए ढूंढते हुए सौल को ये नहीं पता समूएल कौन है। ఇది పిలుపు అంటే. ये बुलाहट इसी प्रकार దాన్ని నేను చెప్తున్నాను, పిలుపు అని చెప్పు. इसी के बारे में बताता हूँ। ये बुलाहट జాగ్రత్తగా నండి, మీరు ध्यान से सुनिए, ధ్యానం పెట్టండి, ध्यान మాట్లాడుకోకండి. लगाइए, आपस में बातें मत करना। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఒక మాట చెప్పినప్పుడు जब अब ये बात समझाते हैं, దైవ దోషంలో చెప్పబడిన మాట ये परमेश्वर के दास के द्वारा बताई गई बात है, తప్పు అని ఎంచుకోవాలి మనం. उसको गलत है तो गलत समझना తప్పు चाहिए, అంటే తప్పే. वो गलत है तो गलत ही ఇంకా है। నాకు దేవుడు మాట్లాడాలి, इसके लिए मुझे प्रभु बात करनी है। ఎక్కడుంది ఈ మాట? कहाँ लिखा है ऐसा? చూసుకోవచ్చు, ఎక్కడ దారి రాసింది చూసుకోవచ్చు. अगर चाहिए तो आप वो भी ढूंढ सकते हो, మీరు నన్ను అడగొచ్చు, या तो मुझे भी पूछ सकते हो। ఎక్కడ రాసింది ఈ పాస్ గారు कहाँ చెప్పండి, लिखा हुआ पास्टर जी నేను చూపిస్తాను बताइए, మీకు, मैं दिखाऊंगा आपको, చూపిస్తాను. दिखाऊंगा। కాబట్టి దైవదాసుడు మిమ్మల్ని హెచ్చరించే ప్రతి మాట కూడా మేలుకో కీడుకో జాగ్రత్త గమనించండి. जब परमेश्वर का दास जो भी बात सावधान करता है आपको, भलाई के लिए है, बुराई के लिए, ध्यान धरिए। దైవదాసులు మాట్లాడకపోతే దేవుడు మాట్లాడినట్లు లెక్కే. प्रभु का दास की बात नहीं सुनेगा तो ऐसा मतलब होता है कि परमेश्वर की बात नहीं सुनेगा। కాబట్టి బైబిల్లో రాయబడి మనం చెప్పాను, కొన్ని జరిగిపోయినవి, కొన్ని జరుగుచున్నవి, కొన్ని జరగబోతున్నవి. मैंने बताया था पहले भी, कुछ बातें जो परमेश्वर के लिए लिखा है, प्रभु के लिए पहले कुछ हो चुके थे, कुछ हो रहे, कुछ होने वाला है। అది జాగ్రత్త గమనించండి. इस बात को ध्यान धरिएगा। బైబిల్లో జరిగిపోయినవి ఉన్నాయి, बाइबल में जो बीत गए वो थे, మనం వింటున్నాం. हम सुन रहे वचन। ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి కూడా ఉంది, फिलहाल जो चल रहे वो भी बातें हैं, జరగబోయేవి కూడా ఉన్నాయి. आगे को होने वाला भी है। కాబట్టి इसलिए ఇప్పుడు మన శ్రమలో మనం అనుభవిస్తున్నాం. हम तो अभी क्लेशों को, परेशानियों को उठा रहे మనిషి हैं। పుట్టిన దగ్గర నుంచి శ్రమలు ఉన్నాయి. इंसान जब से पैदा हुआ क्लेशी है। అందుకే యోగులు రాస్తాడు, इसलिए आयुब में कहता है, ఆ నిప్పు రవ్వలంట ఎగరటానికేనంట, అందుకే మనుషులు శ్రమల కోసమే పుట్టారంట. जैसे चिंगारी ऊपर को ही उठते हैं, उसी प्रकार इंसान दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ మీకు करके। శ్రమలు వస్తే నేను దేవుళ్ళో లేను కావాలనుకోబాకండి. आपको कोई क्लेश, आपके परेशानी आए तो आप ये मत सोचना शायद मैं परमेश्वर में नहीं हूँ, నేను మంచి విశ్వాసిని కాదు, मैं अच्छी विश्वास में नहीं हूँ, నేను సరైన విశ్వాసంలో పెట్టలేదు నన్ను, मैं ढंग का विश्वास में नहीं ఎందుకంటే रहा, నా శ్రమలు వస్తున్నాయి కదా, क्योंकि क्लेश आ रहे मेरे पास, దాన్ని బట్టి నేను మంచి విశ్వాసం కాదు, इस वजह से मैं अपना विश्वास अच्छा नहीं నేను है, ఇంత కూడా కరెక్ట్ కాదు मैं जो सुन रहा हूँ वो भी सही नहीं है करके मत అనుకుంటాం. सोचो। ऐसा सोचते ఇంకా हैं, ఎదగతానికి చూస్తా ఉంటే ఏదో और कुछ ఎదగాలి, खोजने के लिए ढूंढ, ఏదో ఎదగాలని చూస్తాం. पता नहीं कुछ और खोजना है, అది వద్దు. ऐसा नहीं। శ్రమల గుండా వెళ్ళాలి. वो क्लेश में से होकर जाना है। రైలు ఎలా వెళ్ళుద్ది? ट्रेन कैसे जाती है? పట్టాల గుండా వెళ్ళుద్ది. और पटरी के ऊपर से ही जाती है, అది పక్కొస్తే अगर बगल में आ गए तो ఏమవుద్ది? क्या होगा? కాబట్టి इसलिए ఈ బైబుల్ అనేది చూడండి, ఈ బైబుల్ చూపిస్తున్నాను, मैं बाइबल दिखा रहा हूँ आपको, ఓపెన్ చేశారా? ओपन किया, ఇది పట్టాల లాంటిది.
ये पटरी की जैसा है, చూసారా देखा है ఈ బైబిల్ ये बाइबल, అందరు చూడండి, सब लोग देखिए, అందరు చూడండి. सब लोग देखिए, పట్టాలు ये पटरी जैसा है. మన ప్రయాణం, మన ఆత్మీయ ప్రయాణం అనే బండి, हमारे आत्मिक सफर का जो गाड़ी है, ట్రైన్, ट्रेन जो है, దీని మీదకి వెళ్ళాలి. इसी के ऊपर से होके चलना है. దీనికి ఇటుగాని అటుగాని పడింది అనుకో, इसके ऊपर के अलावा ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो गया तो మంజిలు మనం చేరుకోలేము. मंजिल तक न पहुंच नहीं पाएंगे, మంజిలు చేరుకోలేం ప్రియులారా. मंजिल तक नहीं पहुंच అందుకే पाएंगे. నిత్యం మనం చేస్తున్న పనులు బైబిల్లో రాయబడి ఉందా, ఇలా చేయమని ఉందా? इसलिए हमेशा ये खुद समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं बाइबल में लिखा कि नहीं लिखा. ఇంట్లో ఉన్నా, घर में रह रहे ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళినా, या घर से बाहर जा रहे हैं, ఏదన్నా ఉత్సవాలకు వెళ్ళినా, कोई त्योहार में चला गया, ఏం చేస్తున్నా, कुछ भी कर रहे हैं, ఒక మనిషి एक इंसान నేను దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నాను. ये परमेश्वर का इच्छुक हो कि नहीं. ఇప్పుడు కొంతమంది దగ్గర బైబిల్ లేదుగా, कुछ लोगों के पास तो बाइबल नहीं है, దేవుని సహవాసం లేదుగా, परमेश्वर का सम्मुख नहीं है, మంచి కాపర్ లేడుగా, अच्छा चरवाहा भी नहीं है, నడిపేవాళ్ళు లేరుగా. चलाने वाला नहीं है, కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టం తిరుగుతారు. इसलिए वो लोग अपनी मनमर्जी के अनुसार घूमते. ఆ బండి డ్రైవర్ సరిలేక పట్టాలు తప్పిపోయింది. वो गाड़ी का चलाने वाला ड्राइवर ढंग का नहीं था, इसलिए वो पटरी से उतर गया. సిగ్నల్ ఇచ్చేవాళ్ళు కరెక్ట్ పట్టాలు కలపపోతే ఈ పట్టాల బండి ఆ పట్టాలకు వెళ్ళిపోతాం. सिग्नल देने वाला ढंग के वो पटरियों को नहीं जोड़ पाएंगे तो वो एक रास्ता को छोड़ के दूसरे रास्ते में चला ఆ जाएगा. వచ్చే బండి ఈ బండి టక్కర్ అయిపోతుంది. आने वाला गाड़ी को एक गाड़ी सामना करके टक्कर लग जाएगा. కాబట్టి इसलिए అనేక సార్లు సైతాన్ మనల్ని టక్కర్ చేస్తా ఉంటాడు. कई बार शैतान इसी प्रकार हमें ठोकर के ఎప్పుడైతే लाना మనం चाहता है. పట్టా తప్పామో, जब कभी हम पटरी से उतर गया, ఆ వచ్చే గాడి ఎప్పుడైతే టక్కన తగులుద్దో, आने वाला गाड़ी से हम टूट गया, ठोकर लग गया. అట్లానే మనం కూడా ఈ బైబుల్ అనుకోవడం తగిలి తప్పితే इसी प्रकार हम बाइबल के नियम से हट गया, సైతాన్ వచ్చి టక్కన కొట్టేస్తాడు. शैतान आके तुरंत हमें को मार देगा, టక్కన కొట్టేస్తాడు. तुरंत ठोकर मारेगा. మనలో శక్తి లేకపోతే పడిపోతాం, हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हम गिर जाएंगे, దెబ్బలు తగులుతాయి. चोटें लगेंगे. అందుకే ఏసయ్య అన్నాడు, इसलिए यीशु ने कहा తెలిసిన వాళ్ళకి బాగా దెబ్బలు తగులుతాయి అంట, जो जानते हैं उनको बहुत ज्यादा मार लगेगा, తెలియని వాళ్ళకి కూడా దెబ్బలు తగులుతాయి. जो नहीं जानते उनको भी है. అందుకనే इसलिए మనం శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు हमें फिलहाल हम क्लेश में हैं, శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాం. क्लेश में हैं. కానీ ప్రియులారా, लेकिन प्रियो వీటికే ఇంత భయపడుతున్నాం. इन चीजों इन इतने को इतने से हम बहुत डर रहे ఈ हैं. శ్రమలే, इसी क्लेश के लिए ఈ శ్రమలే ये क्लेश का दिन ही है. మహాశ్రమలు రాబోతున్నాయి. आने वाला दिन महान क्लेश का समय है. ఎప్పుడు కూడా ఇంతవరకు జగత్తు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నువ్వు పుట్టిన దగ్గర ఇంతవరకు రాలేదంట. जब से जगत उत्पन्न हुआ, जब से आप पैदा हुआ, अभी तक ऐसा क्लेश नहीं आया. నేను చూడలాటిని अभी तक हमने ऐसा क्लेश को देखा तक भी नहीं है. అనుకుంటారు, अभी आप सोचने लगे ఏం శ్రమలు అని. ऐसा कौन सी क्लेश है, ఆ ఏం శ్రమలు ऐसा कौन सा क्लेश है. నాకు తెలియదు, నీకు తెలియదు. मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, వస్తాయి అంట, मगर आएगा, వస్తాయి అంట. आएगा. మహాశ్రమ. महान क्लेश आएंगे. అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है నేను ఈరోజు आज के दिन ఆ మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय 15 నుంచి మీరు 28 వరకు చూద్దాం. ఈ రోజు 15 से लेकर 28 तक हम ध्यान करेंगे. జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए. ఏం మాట్లాడుతుంది ఈ బైబిల్ మనతో? ये बाइबल आज हमसे क्या बातचीत ఈ करता है? వాక్యం మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? ये वचन हमको क्या समझाना चाहता ఎన్నిసార్లు है? మీరు చదివి ఉంటారు? कई बार आपने पढ़ चुका होगा, బైబిల్ చదివి ఉంటారు మీరు. बाइबल पढ़ चुका చాలా होगा. బైబిల్ చదవరు, कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, ఆ వాక్యం తెలియదు. उनको वचन नहीं मालूम. ఇది కూడా ఏనాడు జాగ్రత్తగా. आप भी ध्यान से सुनिए. తర్వాత మీరు ఇంట్లో చదువుకోండి, बाद में आप बाइबल घर में पढ़िए ఏముందా దీంట్లో, क्या लिखा है इसमें. దైవదోషణ ఏం చెప్తున్నాడు. प्रभु का दास क्या అంటే बताता है, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవదోషణ ద్వారా ఏం మాట్లాడు. यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा क्या बात करता है. 24వ అధ్యాయము 15 నుంచి 28 వరకు. मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय 15 से लेकर 28 तक. పిల్లరా प्रियो, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ध्यान से देखिए. ఇక్కడ మీరు 15వ వచనం చదువుకుందాం. 15वें वचन को पढ़ेंगे. కాబట్టి ప్రవక్త అయిన దానియేలు ద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయ వస్తువు పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గ్రహించునుగాక. इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानिయేल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो. అంటే ఇది జరగబోతుంది. यानी कि ये होने वाली है. భూత భవిష్యత్ వర్తమానం. भूत भविष्य वर्तमान ఈ काल. యుగాన్ని 3 కాలాలుగా మనం విభజించాలి. इस समय को 3 भाग हम कर सकते हैं. ఒకటి एक భూతకాలం, जो बीत गया है, అంటే గడిచిపోయింది. बीत गया है. వర్తమానం, जो फिलहाल जो चल रहे, ప్రజెంట్ जो चल रहे, నడుస్తుంది. जो భవిష్యత్ भविष्य రాబోయేది. आने वाली. ఇప్పుడు ఇక్కడ 15వ వచనం రాబోయేది అన్నమాట.
ये 15वीं वचन जो है आने वाली विषय। జాగ్రత్తగా ఉండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చెప్పబోతున్నాడు ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा प्रभु क्या बताता है, ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ क्या कहता है। ఈ రాబోయే దినాలలో आने वाले दिनों में పరిశుద్ధ స్థలములోనంట ఏ వస్తువు నిలబడుద్దంట उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र जगह में खड़ा हो ఏ जाएगा। వస్తువు ఏంటబ్బా क्या है ये घृणित वस्तु? ఏంటి వస్తువు తెలుసా क्या है ये घृणित वस्तु? వీడే క్రీస్తు విరోధి ये ही मसीह का विरोधी। వాడు ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాడు वो फिलहाल काम कर रहा है। ఎప్పటి నుంచి తెలుసా कब से पता है? మనిషి ఈ భూమి మీద పుట్టిన దగ్గర నుంచి క్రీస్తు విరోధి పని చేస్తున్నాడు जब से इंसान से संसार में पैदा हुआ है तब से लेकर मसीह विरोधी काम करते ही जा కానీ रहे हैं। రహస్యంగా చేస్తున్నాడు వాడు. लेकिन चुपके चुपके कर रहे हैं, రహస్యంగా चुपके कर रहे हैं। ఎవరెవరిని పట్టుకుందామా किस किस को पकड़ूं, ఎవరెవరిని పట్టుకుందామా किस किस को पकड़ूं, అట్లా వాడి గ్రూప్ తయారు इस చేసుకుంటున్నాడు प्रकार अपने ग्रुप को बनाते जा रहे हैं। వ్యాపారులను కూడా పట్టుకుంటున్నాడు चरवाहों को भी पकड़ रहे हैं, పట్టుకుంటున్నాడు पकड़ रहे हैं, విశ్వాసాలు పట్టుకుంటున్నాడు विश्वासियों को भी पकड़ रहे రహస్యంగా పనిచేసి ఒక రోజు బట్ట బయలుగా हैं। వచ్చేస్తాడు रहस्य में गुप्त में काम करके एक दिन एकदम ऐसा ही प्रकट होगा, అప్పుడు అప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తాడు एकदम प्रकट होगा, బయటకు వచ్చేస్తాడు प्रकट होगा। ఏం చేస్తాడు చూసాడు क्या कहेगा पता है? మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే ध्यान से देखने से ఇజ్రాయేలులకు గాని యూదులకు గాని యెరూషలేము ఆ వాళ్ళకి పరిశుద్ధ స్థలం यहूदी और इजराइल के लिए यरूशलेम जो है पवित्र स्थान है, పరిశుద్ధ స్థలం पवित्र स्थान है, ఎందుకంటే అక్కడ మందిరం ఉంది क्योंकि वहां पे मंदिर बना दिया गया, ఆ సొలొమోను కట్టిన దేవాలయం सोलोमन का बनाए गए मंदिर। ఆ తర్వాత జెరుబ్బాబేలు ఈ నెహెమ్యా వీళ్ళు వచ్చి బాగు చేసి మళ్ళీ కట్టింది जरुब्बाबेल ने हमें ये लोग आके फिर उसको सुधारा और बिगड़ गए तो ठीक कर दिया। ఆ తర్వాత హేరోదీసు మళ్ళీ 46 సంవత్సరాలు మళ్ళీ బాగు చేశాడు फिर उसके बाद हेरोदेस ने 46 साल फिर इसको ठीक कर दिया। యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆ మందిరం ఉంది यीशु मसीह जब आए थे उस समय वो मंदिर था, ఇంకా సునగోగోలు కూడా ఉన్నాయి वो उस समय सामाजिक रूप में सुनगोग समाज के रूप में इकट्ठा होते थे, అక్కడక్కడ 10 మంది కూడుకుంటాం जगह जगह 10-10 20-20 लोग इकट्ठा होते అక్కడ थे। యేసు ప్రభు బోధిస్తూ ఉండేవాడు वहाँ यीशु मसीह संदेश देता था। జాగ్రత్తగా వినిపిల్లారా ध्यान से सुनिए, ఇప్పుడు ఈ వస్తువు ఏంటి తెలుసా ये क्या है? చూడండి, దానియేలు 9:27 చదవండి. దానియేలు 9:27 दानियेल की पुस्तक 9:27 वचन, 9:27 తీయండి అందరూ. 9:27 वचन खोलिए। దానియేలు दानियेल की पुस्तक 9 9:27 చదువుతాం. पढ़ेंगे, నేను ముందు తెలుగులో చదువుతాను, पहले तेलुगु में पढ़ेंगे, జాగ్రత్తగా వినండి. ध्यान से सुनिए। అతడు ఒక వారం వరకు అనేకులకు నిబంధన స్థిరపరచును, అర్ధవారమునకు బలి నైవేద్యమును నిలిపివేయును, హేమైనది నిలుచు వరకు నాశనము చేయవచ్చును. నాశనము చేయవానికి రావాలని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించు వరకు ఇలాగు జరుగును. वे प्रधान एक हफ्ता के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वे मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही टनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ेगा। ఇది వారము, ఒక వారము అర్ధవారం అంటే 3.5 సంవత్సరాలు. एक हफ्ता और आधे हफ्ता मतलब 3.5 वर्ष। అంటే సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలు సంఘము పరలోకంలో ఉంటది. कलिश्य उठा लिया जाने के बाद 7 साल कलिश्य जो है स्वर्ग में रहेगा। 3.5 आधा हिस्सा करने से 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष। అర్థమైందా మీకు? समझ में आ रहे हैं? ఇక ఒక వారము, వారము, అర్ధవారం. एक हफ्ता और आधा हफ्ता करके लिखा हुआ, వారము, ఒక వారము, వారములు, అర్ధవారం और आधे हफ्ता అంటే यानी कि 3.5 సంవత్సరములు 3.5 वर्ष వీడు భయంకర పనులు చేస్తాడు. ये तो वो भयानक काम करेगा। మొదటి 3.5 సంవత్సరాలు వాడు రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటాడు. पहले 3.5 वर्ष वो अपना राज्य को दृढ़ करेगा। చివరి 3.5 సంవత్సరాలు వాడు ఆ పరిశుద్ధుల్ని పాడు చేస్తాడు. बाकी 3.5 वर्ष जो है पवित्रों को बिगाड़ने का అప్పుడు యెరూషలేములో మందిరం కట్టబడుతుంది. उस समय यरूशलेम में मंदिर बना दिया మందిరం जाएगा। లేదు. फिलहाल अभी मंदिर नहीं है। ఎందుకని? क्यों? యేసు ప్రభు శిలువలో పెద్ద ఘర్షణప్పుడు ఆ మందిరం పైనుంచి కిందకి పాడైపోయింది మొత్తం. जब यीशु मसीह ने क्रूस पे ऊंची आवाज से चिल्लाए तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, मंदिर सब बिगड़ गया। మందిరం మనకి ఆ శరీరపరమైన మందిరం మనకు అక్కర్లేదు. అక్కడ ఏమన్నా వస్తువులు వాటిని పూజించటము, వాటిని కడగటము, ముద్దు పెట్టుకోవటం ఇవన్నీ ఉండవు మనకి. आगे को उन वस्तुओं को सुधारना, धोना, चुमन लगाना, इस तरह उनकी आराधना करना ये नहीं होगा। ये नहीं चाहिए। वचन सुनना ही है, వాక్యానికి లోబట్టమే, वचन के अधीन होना है, పరిశుద్ధత కాపాడుకోవటమే. पवित्रता को बचा के रखना है। అప్పుడు ఆ యొక్క ఏ వస్తువుని ఆ యొక్క క్రీస్తు విరోధి ఆ యెరూషలేం మందిరంలో కూర్చుంటాడు, కట్టబడిన మందిరంలో. घृणित वस्तु यानी कि उजाड़ने वाला जो मसीह का विरोधी है उस मंदिर में बैठेगा। ఇది ఇంకా జరగల. अभी ये पूरा हुआ नहीं।
ఫ్యూచర్ జరగబోతుంది, आने वाले दिनों में भविष्य में होने वाली है। ఎప్పుడు జరుగుతుంది మేము అనొచ్చు, कब होगा करके आप पूछ सकते हो, కాసేపులో తయారైపోవచ్చు, तो थोड़ी देर में ही तैयार हो सकते సంఘం हैं, ఎత్తబడొచ్చు. कलिसिया उठा लिया जा सकती है। మహాశ్రమలో वहाँ संकट के समय ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా సంఘం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కూడా మనకు తెలియదు అంటే అసలు అలాంటి సమస్య అయ్యి जब से कलिसिया बनी है, इस प्रकार के महान संकट का ये दिन कभी नहीं आया। వాటిలో మనం ఉండకూడదు. उस दिनों में हम नहीं रहना ఈ चाहिए। సమస్యలకే మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం. अभी का फिलहाल की हालतों को हम बर्दाश्त नहीं कर पा ఆ रहे। మహాశ్రమలు ఎట్లుంటాయో महासंकट का समय को हम ఒక్క మాట कैसे చెప్పమంటారా? सहेंगे? एक बात बताऊं, ఆ మహాశ్రమ ఒకటి वो చెప్పమంటారా? महान संकट के समय के बारे में, ఒక్క తేలు పుడితేనంట 5 నెలలు నొప్పంట. एक बिच्छू काटने से 5 महीना दर्द होगा। 24 గంటలు ఉంటే మామూలుగా ఉంటుంది. वैसे बिच्छू काटने से 24 घंटा दर्द रहता है। కానీ ఎన్ని రోజులు అంటున్నాడు? लेकिन कितना दिन बोलता है? ఎన్ని రోజులు? कितना दिन? నెలలు అంట. 5 महीने। ఇంకోటి చెప్పమంటారా? एक और बात बताऊं, ఒక పుండు పుట్టుద్దంట. एक फोड़ा होगा, శరీరంలో పుండు పుట్టుద్ది. शरीर में एक फोड़ा होगा, నెల ఉంటుంది ఆమె. 1 महीना शायद ज्यादा से ज्यादा परेशान, భయపడిపోవాలి. बाद में ठीक हो जाएगी। తగ్గదంట. वो उन दिनों में बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, తగ్గదంట. वो ठीक ही नहीं होगा, ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీలు ఉండవు, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं होंगे, మందులు తయారు చేసేవాళ్ళు ఉండరు. दवाई बनने का नहीं होगा। ఆడపోతాడు అంటాడు, वहां जाने पर वो "మరి బాబు, कहेगा నాకు పుండు పుట్టి నెల అవుతుంది, मेरे को भी फोड़ा होके 1 महीना हो गया, నాకు మందులు దొరకట్లేదు, मुझे भी दवाई नहीं मिल रहे, కెమిస్ట్రీ దొరకట్లేదు." केमिस्ट्री नहीं है कुछ भी। ప్రియులారా, प्रियो, భయంకరంగా జనాలంట అల్లాడిపోతారంట. भयानक रीति से लोग पीड़ा में पड़े रहेंगे। లాక్డౌన్ లో ఏం జరిగింది? लॉकडाउन में क्या हुआ ఇదంతా था? ట్రైలే. ये केवल एक ट्रायल है। ఈ సినిమాకు ముందు ట్రైల్ పార్టీ, ये पिक्चर से पहले एक तो ट्रायल అసలు झलक, పిక్చర్ ముందుంది. आगे का फिल्म आगे को है। ఈ పిక్చర్ చూడటానికి మరి మనం ఉండాలా? क्या ये पिक्चर देखने के लिए हमें ठहरना चाहिए क्या? పిక్చర్ చూడబాకండి, इसलिए अभी का पिक्चरों को सिनेमाओं को मत देखिए। ఆ పిక్చర్ చూపిస్తాడు. आगे अभी का पिक्चरों को सिनेमाओं को आप देखेंगे तो वो पिक्चर देखना पड़ेगा। జబర్దస్తులు పిక్చర్ చూస్తారే, వాళ్ళకి రేపు ఆ పిక్చర్ చూపిస్తాడు. अभी इस समय जो भी सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और जबरदस्त वगैरह देखते हैं ना, उन लोगों को वो बहुत बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। తాగి తందనాలు ఆల్తా జగడాలు పెట్టుకొని గొడవలు పెట్టుకొని ఓ అది ఇది అన్నారే, రేపు ఆ పిక్చర్ చూపిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. जो पीते हैं, पियकड़पन से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो समय पे वो बड़ा पिक्चर उनको सामना करना అందుకే पड़ेगा। సంఘం పెట్టాడు. इसलिए प्रभु ने ఆ कलीसिया बनाया। సంఘానికి వచ్చి వాక్య విను. कलीसिया में आके वचन सुनो। అందుకే 11:31 దానియేలు చదవండి. दानियेल का ग्रंथ खोलिए और 11वीं अध्याय 11:31 31 वचन నేను पढ़िए। చదువుతున్నాను చూడండి. मैं पढ़ता हूँ, देखिए। అతని పక్షమున శూరులు లేచి పరిశుద్ధ స్థలపు కోటను అపవిత్రపరిచి అనుదిన బలి నిలిపివేసి నాశనము కలుగజేయు ఏ వస్తువును నిలబెట్టుదురు. तब उसके महायक सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे हाँ। और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देता है। అర్థమైందా? देखा, రెండోసారి కూడా రాపిచ్చాడు. दूसरी बार भी लिखवाया है इस बात को, ఖచ్చితంగా జరగబోతుంది, 2 సార్లు చెప్పాడు. यानी कि निश्चय होने वाला है, इसलिए 2 తర్వాత बार बताया। 12-11 చదువుకుందాం. इसी के बाद 12वीं మూడో अध्याय విషయం 11वीं చెప్తున్నాడు. विषय 12-11 12 अध्याय 11वीं विषय दानियेल దానియేలు పుస్తకము. दानियेल అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెట్టు వరకు 1290 దినములు అగును. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वे घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएंगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। దినాలు కూడా చెప్పాడు చూసారా? दिन भी बताया है। ఏ గ్రంథం అని చెప్పింది అట్లా? कोई ग्रंथ बताया इस प्रकार? అంకిల్ చెప్పిన గ్రంథం ఏదైనా ఉందా? इस प्रकार की गिनती बताने वाला ग्रंथ है कोई? ఉన్నదన్న? कोई है? ఏ గ్రంథం లేదు. कोई ग्रंथ नहीं है। అంత ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగిన గ్రంథం ఒక బైబుల్ ఒక్కటే ప్రియులారా. इतने ठीक ठीक बताने वाली ग्रंथ केवल एक बाइबल ही అందుకే है। బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథం. इसलिए बाइबल पवित्र ग्रंथ है। పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించిన पवित्र గ్రంథం. आत्मा ने लिखवाया ये ग्रंथ, మనుషులు ఎన్నుకొని రాయించాడు ప్రియులారా. मनुष्यों को चुन के लिखवाया ये ग्रंथ। కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి. इसे ध्यान से देखिए, మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే अगर ध्यान से देखेंगे, ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, తర్వాత చూద్దాం. आगे को देखेंगे। అప్పుడు అంటే 16 వచనం చెబుతున్నాడు, मत्ती 24:16 యూదులలో ఉండువాడు కొండలకు పారిపోవలను. तब जो यहूदी में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। ఇలారా प्रियो, ఇది జరిగింది, ये हो चुका है, జరిగింది, हो चुका है, మళ్ళీ జరుగుద్ది. फिर होने वाला है।
అంటే यानी कि ఎప్పుడైనా చూడండి, जब कभी भी देखिए యూదుల చరిత్రలో మనం చూస్తే यहूदियों के इतिहास में देखते हैं तो వాళ్ళకి ఏదన్నా సమస్య వచ్చినా, उनको कोई परेशानी आ जाती ఎవరన్నా है, శత్రువులు వారిపైన ఆక్రమణ చేసినా, कोई शत्रु इनके ऊपर बलवा करते हैं। యర్దాన్ నదికి చుట్టూరు కొండలు ఉన్నాయి, यरदान नदी के चारों ओर पहाड़े हैं, ఆ కొండలకు వెళ్ళిపోతారు. ये लोग उस पहाड़े में भाग जाते हैं। కొండలకు వెళ్ళిపోతారు. అలవాటు అది, उनकी आदत है पहाड़ों पर भागना, వాళ్ళకి అలవాటు అది. उनकी आदत है। మనం చూడండి, కొంతమంది టెర్రరిస్టులు ఏదన్నా వాళ్ళకి ఆపత రాగానే అండర్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతారు. देखिए अगर टेररिस्ट को कोई मुसीबत आ जाती है वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, అండర్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళిపోతారు, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, కనపడకుండా. ना दिखाई दे। అట్లానే इसी प्रकार ఇజ్రాయిల్ కూడా ये यहूदी इजरायली भी ఏదన్నా ఒక బాధ వస్తే कोई भी तकलीफ आ जाती కొండలకు है వెళ్ళిపోతారు. पहाड़ों पर चले जाती है। ఇక్కడ క్రీస్తు శకము 70వ సంవత్సరం అంట, ఆ గ్రీకు యొక్క అధిపతి అయినటువంటి ఆ రోమా అధిపతి అయినటువంటి టైటస్ ఆ యెరూషలేము మీదకి ఆక్రమణ చేశాడు. मसीह के बाद जो 17वें वर्ष में जो रोमियो के अधिपति जो टाइटस है उसके ऊपर आक्रमण किया అది यरूशलेम के కూడా ऊपर। యేసు ప్రభు శాపం పెట్టాడు. वो भी यीशु मसीह की शाप देने की वजह शाप से పెట్టాడు. शाप दिया था। యెరూషలేమా ప్రవక్తలను చంపుదానా, हे यरूशलेम नबियों को मार डालने वाली, ఇదిగో నీ పైకి శత్రువులు వస్తారు, देखो तेरे ऊपर शत्रु आएंगे, చుట్టుముట్టుతారు, तेरे को चारों ओर घेर लेंगे, పిల్లలను నాశనం तेरे చేస్తారు. बच्चों को घात करेंगे। చూశారా ప్రియులారా, देखा प्रियो, యేసు ప్రభు చెప్పిందే జరిగింది. ఇక్కడ यीशु मसीह जो बता वही पूरा हुआ। క్రీస్తు శకం మొదటి శతాబ్దంలో पहली शताब्द में 70వ సంవత్సరము 70 साल में రోమా అధిపతి టైటస్ रोमा अधिपति जो टाइटस యెరూషలేము మీదకి వచ్చేసాడు. यरूशलेम के ऊपर आ गया। అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి చేసే తెలుసా, कितना भयानक हादसा हुआ था, हाल రక్తం అంతా మొల లోతు నీళ్ళల్లో నడిచారంటాడు. उन दिनों में सड़कों में खून इतना बह रहा कि कमर तक खून सड़कों में बहने పిల్లలు लगा। లాగి చంపేశారంట. और छोटे छोटे दूध पिए बच्चों को उठा उठा के तलवार से मारा। ఎన్ని శ్రమలు చూశారా, कितना क्लेशों को देखा है, ఎన్ని శ్రమలు ఇజ్రాయేల్ చూశారు. इजराइल लोगों ने कितना क्लेशों को ఇప్పుడు ఆ देखा। శ్రమలకు నిజమైన క్రైస్తవులు చూస్తున్నారు. ये क्लेश जो है सच्ची मसीह देखेगा। నామకార్థులు కాదు, नाम मात्र नहीं देख వాళ్ళు पाएंगे, కాదు, వాళ్ళకి ఆనందమే. उनको तो आनंद ही आनंद है। వాళ్ళు ఊసర వెళ్ళి లాంటి వాళ్ళు, वो तो गिरगिट की तरह है, వాళ్ళు ఊసర వెళ్ళి లాంటి వాళ్ళు, गिरगिट की तरह రంగులు है। మార్చే రకాల వాళ్ళు. वो तो रंग अपने बदलते रहते हैं। కానీ లేకిన్ నిజమైన క్రైస్తవులు ఆనాడు ఇజ్రాయేలు ఇది ఎంత బాధపడ్డారో ఇప్పుడు అంత బాధపడుతున్నారు. सच्ची मसीह जो है उन दिनों में यहूदी और इजराइल कितना क्लेश उठाया था, इन दिनों में इतना क्लेश मसीह का सच्ची मसीह उठा रहे, ఇప్పుడు కూడా दुखित उठा रहे, क्लेश उठा रहे। ఈ శ్రమలు కాదంటే ఇంకా మహాశ్రమలు రాబోతున్నాయి అంటే. यही संकट नहीं है, महा संकट आने वाला है। అందుకనే इसलिए అప్పుడు వాళ్ళు కొండలకు వెళ్ళిపోయారంట, ఆ యొర్దాను నది చుట్టుపక్కల కొండలకు పారిపోయారంట. तब यॉर्दान नदी की जो चारों ओर पहाड़ है उन पहाड़ों पर ये लोग भाग गए थे। అర్థమైంది ఇప్పుడు, समझ में आ गया। జరిగింది. చరిత్ర కావాలి చూసుకోండి, చరిత్ర चरित्र चाहिए तो अब देख మన सकते ముందే हैं, ఉన్న చరిత్ర, ఎక్కడ हमारे పోలా, सामने ही है चरित्र, జరిగింది. ఇది वो इतिहास में हुआ है, మళ్ళీ రేపు జరగబోతుంది, फिर से होने वाली है, మళ్ళీ ఇదే గతి. यही हालत ఇంకో होगा। విషయం చెప్పమంటారా, एक और बात बताऊं, అసలు శ్రమలకు కేంద్రము యెరూషలేము. संकट का मुख्य केंद्र जो है यरूशलेम ही है। భూకంపం ఎక్కడో ఒక కేంద్రం ఉండాలిగా. भूकंप भूडोल होने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होती है ना, होता है ना, ఇది ఫలానా చోట నుంచి వచ్చిందని. ये फलाना जगह उत्पन्न हुआ, శ్రమలు అక్కడ మొదలవుతాయి, क्लेश भी वहीं पे उत्पन्न होगा, ప్రపంచాలకు వచ్చేస్తాయి. दुनिया में फैल जाएगा। అంటే ముందు అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. यानी कि पहला वहां शुरू होगा, అందుకని వాళ్ళకి చెప్పాడు. इसलिए उनको बताया ఒరే, गया। ధర్మశాస్త్రం తెలిసిన మీకు చెబుతున్నా నేను, अरे तुम तो धर्म व्यवस्था को जानते हो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, మిమ్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి తడి వచ్చుద్ది. आपकी खातिर उनको भी अकल आ जाएगा। పెద్దోడిని కొడితే చిన్నోడు చుప్చాపు కూర్చుంటాడు, बड़े को दो लगने से छोटा वाला चुपचाप बैठ जाएगा, అలా కదా. है ना। ఒక్క పెద్దోడికి రెండు వేసాం అనుకోండి, अब बड़ा बेटा को दो खींच के मारा हमने, చిన్నోడు మేలకుండా కూర్చుంటాడు. छोटा वाला चुपचाप बैठ जाता है। అందుకని పెద్దోడిని రెండు వేస్తాడు, వేసాడు ఇజ్రాయేలుని. इसलिए बड़ा भाई जो हमारी यहूदी और इजराइल को दो मारा प्रभु ने खींच के, మన సోటా బాయిలమే. हमारा हम सब छोटे भाई के పెద్ద जैसा బాయి है, మన పెద్ద బాయి వాళ్ళే, వాళ్ళిద్దరే. हमारा बड़ा भाई तो वही दोनों ही है, సోటా బాయి మనమే. हम छोटे भाई తడి हैं। పడుద్దు మనకు కూడా ఇప్పుడు. हमारे लिए भी होगा, दो लगेगा हमारे लिए ఆ भी। పెద్ద బాయి తోటి మనం కూడా పెద్దోడుగా ఉంటే మనం తప్పించుకుంటాం. हम उस बड़े भाई की बराबर हम भी सावधान रहेगा देख के तो बच पाएंगे हम। కాబట్టి పిల్లారా, इसलिए प्रियो, ఫస్ట్ సారి మొట్టమొదటి శ్రమలకు కేంద్రం మాత్రం యెరూషలేమే. संकट का केंद्र स्थान तो అంటే यरूशलेम ही होगा, ఇజ్రాయేలు యొక్క దేశం. इजराइल देश। చూడండి పిల్లారా, देखिए తర్వాత ఇక్కడ 17 నుంచి మనం కొంచెం చూస్తే 17 से हम देखेंगे तो చదువుతాం జాగ్రత్తగా. ध्यान से ఒక్కొక్కరికి देखिए, మంచి మంచి అర్థం ఉంది, ఆత్మీయ అర్థం. एक एक बात को अच्छी आप మిద్ది మీద ఉండువాడు తన ఇంటిలోనికి ఏదైనా తీసుకుని పోవటకు దిగకూడదు, పొలంలో ఉండువాడు తన బట్టలు తీసుకుని పోవటకు ఇంటికి రాకూడదు. అయ్యో, ఆ దినములలో గర్భిణులకు పాలుచ్చు వారికి శ్రమ.
जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाते होंगे उनके लिए हाय हाय। అర్థమైందా? समझ में आ गया? యుగాంతంలో युग के अंत में జరగబోతున్న విషయాలు ये ఇవన్నీ. होने वाली అంటే बात ఇక్కడ है। ఏం చెప్పాడంటే ये क्या बताता है? ఆత్మీయంగా आत्मिक तौर पर భూ సంబంధమైన ఆశ ఉండకూడదు. धरती के संबंधित विषयों में आशा नहीं होनी అయ్యో चाहिए। రాకడ రాబోతుందా, अब आगमन आने वाला है, రాకడ రాబోతుందా, आगमन అన్ని आने वाला है, చదువుకోవాలి గబగబా, तो सब चीज को हम ठीक करना चाहिए, అన్ని చదువుకోవాలి, सब चीज को ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। పేర్లు రాయాలి, अगर पैसा हो तो बच्चों का नाम पे लिखना चाहिए। ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. ये तो ये सारा कुछ हम बंटवारा करना चाहिए। ఒకసారి చరిత్రలో జరిగిన విషయం. ये कई बार इतिहास में हुआ है। ఎంతో మంది చెప్పారు రాకడ వస్తుంది, ఫలానా రోజు వస్తుంది, ఫలానా రోజు చెప్పారు. बहुतों ने बताया कि प्रभु यीशु का आगमन फलाना दिन आ रहा బాగా है। కోళ్లు కోసుకొని వేటలు కోసుకొని ఇక తిన్నారంట, బాగా డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టుకున్నారంట, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంతా. ఇక మనం ఉండం కదా, ఇక చచ్చిపోతాం కదా. अब आगमन आने वाला है, आगे को तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, इसलिए भेड़ बकरियां मीट मच्छी खूब खाया, जो कुछ भी बेच बेच कर खा लिया, क्योंकि आगे को मरेंगे, हम रहेंगे नहीं ये करके। అట్లా ఉండకూడదు. इस तरह नहीं होना चाहिए। ఎట్లా ఉండదు తెలుసా? कैसा हो रहा पता है? అనుకోకుండా జరుగుతుంది పిల్లవారిది. हम नहीं सोचेंगे ऐसे समय होगा। టైటస్ ఇజ్రాయేల్ మీద ఆక్రమణ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని నెలల ఆక్రమణ చేశాడు. टाइटस जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण करते वक्त कुछ महीना आक्रमण करता కొన్ని रहा, నెలలు చుట్టుముట్టాడు. कई महीनों तक उनको घेरे रहा, కానీ लेकिन ఇది అలా ఉండదు. ये ऐसा नहीं होगा। ఈ మహాశ్రమలో ये महासंकट చక్కగా వచ్చేస్తాయి. एकदम आ जाएगा, ఇప్పుడే వచ్చేసి రావచ్చు, अभी भी आ सकता है, క్షణాలు రావచ్చు, एक मिनट में आ सकता है। రెప్పపాట్లో आंख पलक मारने के समय पे దొంగవలే चोर के समान యేసయ్య వస్తాడు. यीशु मसीह आएगा। ఏమో ఇష్టపడతాను, क्या पता उठा लिया जाए तो अच्छी ప్రతి बात ఒక్కరు है। కూడా अरे एक నేను అదే అనుకుంటాను. मैं यही सोचता हूँ, మన ఇండియన్ న్యూ లైఫ్ ఫెలోషిప్ లో ఎవరు కూడా ఎడవబడకూడదు. इंडियन फेलोशिप में कोई भी छोड़ा नहीं అది जाना నా चाहिए। తాపత్ర. ये मेरी खुद की इच्छा है। బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మనతోటి బాప్తిసాలు తీసుకుని ఉంటే अगर कोई हमारे द्वारा बपतिस्मा ले चुके हैं బయట స్టేట్లో, बाहर जगह में, అందుకని వాళ్ళు ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటాను, उनको मैं फोन करता रहता हूँ, వాళ్ళని కొంచెం ప్రేరణ ఇస్తూ ఉంటాను. उनको मैं प्रेरणा देता रहता हूँ। ఎవరు నరకానికి వెళ్ళకూడదు పిల్లలు, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए, ప్రతి ఒక్కరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. हर एक स्वर्ग में जाना है, అక్కడ చెప్పుకోవాలి वहाँ बताना है నేను ఇండియన్ లైఫ్ ఫెలోషిప్ నుంచి వచ్చాను मैं इंडियन यूनियन फेलोशिप से आया हूँ। అంటాం. రేపు कहेंगे जरूर, అంటాం, जरूर कहेंगे हम। అందుకని ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు అని. पूछेगा कौन से वो लाइन में है करके। ఏంది ఇంతమంది వచ్చారా, तो इंडियन यूनियन फेलोशिप से इतने लोग आए, ఇంతమంది వచ్చారా, इतने लोग आए, బా ఎంత ఆనందం. कितने धन्य की बात है। అందుకని इसलिए ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడంటే यीशु मसीह क्या మిద్ది మీద ఉండేవాడు తన ఇంట్లోకి రాకూడదు. छत पर जो रहता अपने घर में नहीं आना అంటే चाहिए। ఏ భూ సంబంధ వస్తువులు ఆశ यानी ఉండకూడదు. कि संसार की रीति का किसी वस्तु की आशा नहीं होनी चाहिए। అది ఏదైనా నువ్వు తీసుకుపోవటం దిగకూడదు. कुछ भी सामान ले जाने के लिए उतरना नहीं चाहिए। పొలంలో ఉండేవాడు తన బట్టలు తీసుకుని పోవటం ఇంటికి రాకూడదు. खेत में रहने वाला अपने कपड़े लेने के लिए घर नहीं आना चाहिए। మిద్ది మీద అంటే ఏంటి అర్థం? छत के ऊपर का मतलब क्या है? అంటే పై సంబంధం. यानी कि ऊपरी वस्तुओं के అంటే विषय మనకు में, తెలుసు स्वर्गीय विषय के మనం बारे में ప్రభువులో ఉన్నాం. हम प्रभु में है, मैं जानता పొలం हूँ। అంటే ఏంటి? खेत का मतलब क्या है? సంఘం. कलिशिया, సంఘం. कलिशिया, ఈ సంఘంలో ఉన్నవాళ్ళు ये कलिशिया में रहने ఈ वाला పై వస్తువుల కోసం ఎక్కువ మనం ఆలోచిస్తున్నాం. स्वर्गीय बातों की आशा लगाते हैं। ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఆశలు ఉండకూడదు. ऐसे लोगों को भू संबंधी आशा नहीं होनी లోతు चाहिए। చూడండి, లోతు భార్య చూడండి. लूत की पत्नी को देखिए, లోతు భార్యని ఏమన్నాడు? लूत की पत्नी को क्या कहा? వెనక్కి చూడబాక, पीछे मुड़ के मत देखो, చూడబాక. मत देखो, ఎండి ఈ బంగారం అంతా నాశనం అయిపోతుంది, ये सोना चांदी सब नष्ट हो जा रहे हैं, సంపాదిస్తుంది పోద్దు. जो भी कमाए वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। నీ కొడుకులు, तेरे बच्चे, నీ కోడళ్ళు, तेरे बहुए, నీ అల్లుళ్ళు, तुम्हारे दामाद, వాళ్ళపైన మేము మోహం పెట్టుకోబాక, उनके ऊपर मन मत लगाओ, మోహం పెట్టుకోబాక. मन मत लगाओ। అదే నువ్వు चलो तुम आगे को, దేవుడు చెప్పిన స్థలాన్ని పద. प्रभु ने जो बताया उस जगह के लिए निकल। లోతు భార్య ఏం చేసింది? लूत की पत्नी ने क्या किया? యాక్టివ్ చూసింది. पीछे मुड़ के देख लिया, ఏమైంది? क्या हुआ? ఉపస్థం అయిపోలా, और नमक की कंबा बन गई ना, అయింది हुआ कि नहीं हुआ? అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. यही बात यहाँ बताता है। భూ సంబంధమైన ఆలోచనలు ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు. संसार से विषयों में అంటే ज्यादा मन మాయా मत लगाओ। మోహం మీద ఎక్కువగా ప్రభావం పెట్టుకోవద్దు. इस संसार की माया के ऊपर मन मत అందుకే लगाओ। పౌలు గారు అన్నాడు, इसलिए पौलुस ఈ कहता है, లోకము నటన గతించిపోతుంది, संसार की नाटक जो है खत्म होती जा ఇక रही है। భార్యలు ఉన్నవాడు లేనట్టుగా ఉండాలి. इनकी पत्नियां है ऐसा रहे ना, पत्नी नहीं है। ఈ మోహాలు మాయల్లో इस పడిపోబోకండి. संसार की मोह माया में मत पड़ो। ప్రభు కోసం ఆత్మలు సంపాయండి, प्रभु के लिए आत्माओं को कमाओ, ప్రభు కోసం ఉండండి. प्रभु के लिए रहिए। భూ సంబంధ వస్తువు మీద ఆశ పెట్టుకోబాకండి. इस धरती के संबंध विषयों पर आशा मत ఏమంటారు लगाना। తెలుసా? क्या कहता है? అయ్యో ఆ దినముల్లో గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలుచ్చు వారికి శ్రమ. हाय उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती उन औरतों को हाय। यहाँ पे दो बातें हैं। ఒకటి యెరూషలేముకు రాబోయే విపత్తులో గర్భిణీ స్త్రీల పని ఏమవుతుంది? यरूशलेम में आने वाली संकट के समय में गर्भवती स्त्रियों की क्या हालत होगा? ఆ గర్భిణీ స్త్రీలంట డెలివరీ కాకుండానే పొట్ల మీద కాళ్ళేసి జబర్దస్తిగా డెలివరీ చేశారంట. गर्भवती स्त्रियों को डिलीवरी से पहले ही
पेट के ऊपर पैर लगा के रोंद के जबरदस्ती डिलीवरी कराए। పాలిచ్చు వారికి శ్రమ. दूध पिलाने वालों को हाय। పిల్లోడు పాలు తాగుతున్నాడంట. बच्चा दूध ही पी रहा था। పిల్లోడిని తీసుకొని बच्चे को लेकर రోమా సైన్యం रोमा सेना ने ఎగరేసి ऊपर को उठाया కత్తులు పెట్టారు. और तलवार को बीच में रखा పాలు ఇవ్వటానికి పాలు లోపలుండి ఆ స్త్రీ అల్లాడిపోయిందంట. और वो दूध की पिलाने वाले वो स्त्री बहुत तड़प गई। అప్పుడు జరిగిందే ఇప్పుడు జరగబోతుంది. जो उस समय हुआ था आगे आने वाले दिनों में भी होने ఆ वाले మహాశ్రమంలో జరగబోతుంది. वो महासंकट के समय में होने वाला है। రాబోతుంది ప్రియులారా. आने वाला है वो संकट। నెమ్మదిగా ఉండొద్దు. तो शांति से करके मत దేవుని सोचो। బైబిల్ ఎక్కువ చదవండి. प्रभु का वचन ज्यादा से ఎక్కువగా ज्यादा ప్రభువులో पढ़िए, గడపండి. ज्यादा से ज्यादा प्रभु में बिताइए। ప్రసంగిలు అంటాడు ఒకడు పిల్లలు లేరు, వాడికి వెనక ముందు ఎవరు లేడు, బాగా సంపాయి తిన్నాడు తినలేదు, సంపాదించి దేవుడికి ఇవ్వలేదు, దేనికి ఇవ్వలేదు, చివరికి చచ్చాడు. ఆ తర్వాత తాగుబోతులు తిండిబోతులు అనుభవించారంట. एक बच्चे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कमाई करके किसी को दिया नहीं, खुद भी अच्छा खाया नहीं, अंत में वो मर गया। वो मरने के बाद इस संसार के पियक्कड़ लोगों ने उड़ाया उसको, వాళ్ళు తినేశారంట సబ్బు. उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। దేవుడి కోసం మనం ఇవ్వవలసింది ఇవ్వాలి పిల్లలు. प्रभु के लिए में जो देना चाहिए वो देना ही चाहिए प्रियो। మనం 10% తోనే సరిపెట్టుకుంటాం. हम 10वां हिस्सा से ही अपना सिमती रखते हैं, క్వాంటిటీ చాలా ఇస్తున్నాం అని. फिर भी बहुत देर है करके। అసలు మనం సంపాదించే 50% లో 25% దేవుడికి ఇవ్వాలి. అసలు हम जो कमाते हैं उसमें से 58 का हिस्सा प्रभु को देना चाहिए। 50% 25% చేసేయాలి అసలు అంతే. 54% देना चाहिए प्रभु, చేసేద్దాం. दे देना నా है। దగ్గర ఇంకా 25% ఉంది. मेरे पास और 54% है, 25% నా దగ్గర ఉంది కదా. और 54% है मेरे पास, 25 ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं? అలాంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి విశ్వాసులు రావాలి పైకి లేక. इस तरह की समझ रखने वाला विश्वास నేను को విన్నాను. होना चाहिए। मैंने सुना था కోల్గేట్ కంపెనీ అతనంట 90% ఇస్తాడంట, ఆ దశంభాగం 10% ఉంచుకుంటాడంట. तो कोलगेट कंपनी का जो मेन जो है वो 90% प्रभु को देता है, 10वां हिस्सा अपने लिए रखता है। 90% ఇస్తాడు దేవుడికి. 90% प्रभु को देता है। చూడండి అంత పైకి అయిపోయింది కోల్గేట్. देखा ये कोलगेट कंपनी कितनी महान है दुनिया भर में। आप आशीष पाने के लिए నేను प्रिय, అది చేశాను, मैंने वो किया, నేను చేశాను. मैंने किया हूँ। నేను కేవలం దశంభాగం సరిపెట్టుకోవాలి. मैं केवल दशमांश दे के चुप नहीं रहा, 50% లో 30% దేవుడికి ఇచ్చాను. तो मेरे पास जो था उसमें मैं 30वीं हिस्सा भी दे दिया। 50% में 30% मैंने प्रभु को दिया है. ఇచ్చాను నేను. ఎందుకని తెలుసా? क्यों पता है? దేవుని కోసం, परमेश्वर के लिए, దేవుని కోసం. परमेश्वर के लिए ప్రియులారా, प्रिय हो। అందుకే అంటున్నాడు మళ్ళీ రాబోయే దినాల్లో మళ్ళీ గర్భిణీ స్త్రీలకు అదే గతి పట్టబోతుంది. आने वाले दिनों में गर्भवती स्त्रियों के साथ यही हालत होगी, పాలు ఇచ్చేసి అదే గతి పట్టబోతుంది. दूध पिलाने वालों के साथ भी यही हालत होगा। సొలొమోను అంటాడు राजा सोलोमन कहता है ప్రసంగిలో सबोपदेशक ముందు में, జరిగిందే సూర్యుని కింద జరగబోతుంది మళ్ళీ. जो पहले हुआ था सूरज के नीचे वही होने वाला है। అందుకే చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता 20 है, వచ్చును, 20 మత్తయి 24 వచ్చును. मत्ती 24:20, అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవట చలికాలమందైనను విశ్రాంతి దినమందైనను సంభవింపకుండా ఉండని ప్రార్థించుడి. प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े में या शब्द के दिन में भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. जैसा जगत की आरंभ से ना अब तक हुआ था। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రియులారా, प्रियो, యేసుప్రభు అంటున్నాడు यीशु मसीह कहता है పారిపోవటం చలికాలమైనను విశ్రాంతి దినమైనది. झाड़े वाले दिन हो सकता है या शब्द का दिन అంటే हो అర్థం सकता है, ఏంటి తెలుసా? भागने वाला दिन। రాబోయే దినాలలో గాని ముందు కాలంలో కూడా ఉంది. విశ్రాంతి దినం రోజు అసలు యెరూషలేములో ఎవరు కనపడేవాడు కాదు. आने वाले दिनों में यानी कि पहले दिनों में भी था, विश्राम के दिन में यरूशलेम में कोई दिखाई नहीं అసలు देता ఎవరు था, కనపడేవాడు కాదు. कोई नहीं सड़क में दिखता था, కనపడేవాడు కాదు. నీకు. नहीं दिखाई देता था। నువ్వు బయటికి కూడా రాకూడదు, तुम बाहर भी नहीं आना ఏ चाहिए, బరువులు ఎత్తకూడదు, कोई वजन नहीं उठाना ఏ పని चाहिए, చేయకూడదు, कोई काम नहीं करनी ఎలాంటి चाहिए, పనులు ఉన్నా సరే किसी भी काम क्यों ना हो, ఇళ్లలోనే ఉండాలి. घर में ही रहना మనం चाहिए। కూడా చూడండి, हमें भी देखिए మన ఇప్పుడు సెలవు దినం రోజులు బస్సులు దొరుకుతాయి మనకి, छुट्टी वाले दिन में हमें बस मिलती है దొరుకుతాయి మనకి. ఎందుకని? क्यों? అన్ని ఆఫీసులు బంద్ కాబట్టి. सारे ऑफिस बंद है, అందుకని మనం ఏమంటాం, हम क्या करेंगे? అరే ఈ సెలవు దినం ఈ రోజు బస్సులు ఉంటాయో ఉండవో, आज छुट्टी का दिन है, पता नहीं बस पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ఎందుకులే क्यों అనుకుంటాం అనుకో. ऐसा करके सोचते कि అంటే नहीं? ఇక్కడ యేసుప్రభు ఏం చెప్తుంది ఏంటంటే, यीशु मसीह क्या कहता है? మీరు రాబోయే దినాల్లో విశ్రాంతి దినంలో ఏమీ ఉండవంట, అంత శక్తి ఉంటదంట. आज झाड़े वाले दिन में और सबके दिन में कुछ मिलेगा नहीं, इतना सख्त होगा। చలికాలం అంట బాగా పెరిగిపోద్దంట. झाड़े का दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, రాబోయే దినాల్లో చలికాలం ఎక్కువ आने वाले दिनों ठंड का दिन बहुत ज्यादा बढ़ మన जाएगा। సౌత్ లో చలి ఉండేది కాదు, पहले दिनों में हमारे साउथ में ठंड नहीं होती थी, సౌత్ లో చలి ఎక్కువైపోయింది. अब साउथ में भी ठंड ज्यादा हो చలి गया, ఎక్కువైపోవాలి. ఇప్పుడు ज्यादा हो गया ना। నార్త్ లోనే ఉండేది ఇది వరకు. केवल नॉर्थ
भारत में ही होता था पहले, చలి ఎక్కువైపోతుంది, अब ठंड ज्यादा हो रहा है గర్మి కూడా ఎక్కువైపోతుంది. और इसी प्रकार गर्मी भी ज्यादा होती जा रही అందుకని है। इसलिए ఇక్కడ యేసుప్రభు ఏమంటాడంటే यीशु मसीह क्या कहता ఆ है? భయంకర దినాల్లో గనక వస్తే ఏమైపోతారు మీరు? वो महासंकट के समय प्रभु आ गए तो तुम क्या करोगे? అందుకని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇట్లానే ఉంటది, మనకి ఏం జరగదు, ముందు జరిగినట్టుగానే ఉంటది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. क्या पता तुम सोच रहे होंगे ऐसा ही होगा, आगे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल शांति समाधान से ऐसा ही होगा करके शायद आप सोच रहे होंगे। మీరు ప్రార్థించండి, आप प्रार्थना कीजिए, మీరు ప్రార్థించండి, आप प्रार्थना कीजिए, అలా జరగకుండా ప్రార్థించండి. ऐसा ना हो करके प्रार्थना कीजिए। ఆ మహాశ్రమలు, वो महासंकट के समय, మహాశ్రమలు महासंकट समय आने वाला है, తట్టుకోలేని పిల్లలు. हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे प्रिय। సమస్యలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం. अभी की समस्याओं को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ఆ సమస్యలను చూస్తే ఈ సమస్యలు ఏం కావంట. वो महासंकट के समय देख रहे थे, उनके सामने ये समस्या कुछ भी नहीं है। బైబిల్ సత్యం చెబుతుంది, बाइबल सच्चाई को बताता है, వాక్యం సత్యం చెబుతుంది. वचन जो सच्चाई बताता है, వాక్యమైన దేవుడు అబద్ధం చెప్పడు. वचन रूपी परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। అందుకనే इसलिए ప్రభా శ్రమల్లో నేను ఉండకూడదు, प्रभु उस महासंकट के दिन मुझे नहीं रहना శ్రమల్లో चाहिए, నేను ఆ మహాశ్రమలో నేను ఉన్నానయ్యా. वो महासंकट के समय मुझे नहीं ఉండకూడదు रहना, అనుకుంటున్నాను. मैं रहना नहीं కేవలం चाहता అనుకుంటూ प्रभु। అనుకుంటూ అనుకుంటూ సైన్ పాస్ చేయబాక. केवल सोचते सोचते समय को मत बिताना, ప్రభువులో నడు, प्रभु में बढ़ते जाओ, ప్రభువులో నడు, प्रभु में बढ़ते ఈ चलो, పట్టాల మీద నడు, इसी पटरी के ऊपर ही चलो, ఈ పట్టాల మీద నడు. इन्हीं पटरी के ऊपर से चलो, తప్పిపోవు, भटकोगे नहीं, తప్పిపోవు. भटकोगे नहीं, దేవుడు మంచి ఆశీర్వదిస్తాడు. प्रभु अच्छी आशीष देगा। అందుకే చూడండి పిల్లారా, इसलिए देखिए प्रिय, ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి. और 21 क्या कहता है 21 में, 21 ఏమంటున్నాడు చూడండి. 21 में क्या कहता है? లోకారంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమలు కలుగలేదు, ఇకెప్పుడునూ కలగబోవు. जगत के आरंभ से अब तक हुआ था ऐसा क्लेश, ना अब कभी होगा। చూసారా, ना తీవ్రమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు వస్తాయి అంటున్నారు. भयानक समस्या आएंगे प्रियो, భయంకరమైన శ్రమలు. बहुत भयानक क्लेश आएंगे, ఇలాంటి శ్రమలు మనం తట్టుకోలేమంట. हम बर्दाश्त नहीं कर యోహాను सकते। సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 16:33 చదవండి. 16:33 पढ़ेंगे। యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 16:33 16:33 యేసు ప్రభువు వారు చెప్పారు కొన్ని यीशु విషయాలు. मसीह ने कुछ बात बताया है। ఆ 16:33లో 16:33 में నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా, मैं कहता हूं, देखिए, తెలుగులో చదువుతున్నాను. నా యందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యం తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నానెను. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। చూసారా ఏమన్నాడు? क्या कहता है? శ్రమలు వస్తాయి అంట. क्लेश आएंगे, చదివాడు అక్కడ శ్రమలు వస్తాయి చెప్తాడు. यहाँ बताया गया है। కాబట్టి నేను గెలిచాను, मैंने जीत लिया हूँ, మీరు గెలుస్తారు, तुम भी जीतोगे, మీరు గెలుస్తారు. तुम भी जीतोगे। కానీ ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, लेकिन अभी तुम तो संभाल के रहना चाहिए, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు. लापरवाही से नहीं చాలా रहना। మంది ఈ రోజు చూసాను ఆదివారం చాలా లేట్ గా ఓపెన్ చేశారు. मैंने बहुतों को देखा, आज प्रधान का दिन है, सब ने लेट ऑन అసలు किया। 4 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు ముందు వచ్చి ఎదురు చూస్తా ఉండాలి. मैंने कहा 4-3 मिनट पहले आके बैठ के इंतजार करते रहे, దైవదాసులతో కలిసి మోకరించాలి. प्रभु के दास के साथ जुड़ के घुटने में आना चाहिए। చాలా మంది లేట్ గా వచ్చారు. बहुत से लोग लेट से आया। పిల్లారా प्रियो, చూడండి ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నాడు, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి. क्या कहता है? ఆ అపోస్తుల కార్యం 14:22 वृत्तों की काम 22 14-22 14-22 నేను చదువుతున్నాను. मैं पढ़ रहा हूँ। శిష్యుల మనసులను దృఢపరిచి విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండమలననియు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపవలని వారిని హెచ్చరించిరి. चेलों के मन को स्थिर करते हुए और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये बातें कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहिए। అర్థమైందా? होगा, समझ అపోస్తులు में आ ఏమన్నారు? रहे? అపోస్తులు ఏమన్నారు? अब प्रेरितों से क्या कहा? అయ్యా యేసుప్రభు చెప్పింది కరెక్టే. यीशु मसीह ने जो बताया वो ठीक है, యేసుప్రభు చెప్పాడు, మంచి మాట చెప్పాడు. अच्छी बात बताया यीशु ने। శ్రమలు వస్తాయంట, क्लेश आएंगे, బాగా వస్తాయంట, बहुत ज्यादा आएंगे, అనేకం అనుభవించాలంట మనం. बहुत सारे क्लेश को उठाना होगा। అందుకని 1వ తెస్సలోనిక इसलिए पहला तेस्सलोनिका 3 तीसरी अध्याय 3-4 చదువుదాం. और तीसरे अध्याय का 1వ తెస్సలోనిక 3-3-4 पहला तेस्सलोनिका तीसरी अध्याय ఇక్కడ రాశాడు. 3-4 वचन। కాబట్టి ఇక సహించజాలక ఏదెన్సులో మేముంటిగా నైనను ఉండుట మంచిదని ఎంచి ఈ శ్రమల వలన ఎవడను కదిలింపబడకున్నట్లు మిమ్మును స్థిరపరచుటకును మీ విశ్వాస విషయమై మిమ్మును హెచ్చరించుటకును మన సహోదరుడును క్రీస్తు సువార్త విషయంలో దేవుని పరిచారకుడైన తిమోతిని పంపితిమి. क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे
तो तुम में से कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब तुम में से और ना रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारी परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। అందుకే అంటున్నాడు ఇది మీకు తెలియను ఇట్టి శ్రమలను అనుభవించుటకు మనము నియమపడిన వారమని ఎరుగుదురు మీరు ఎరుగుదురు। इस तरह के क्लेश को उठाने के लिए ही हम खड़े किए गए, ये बात तुम जानते అంటే हो। మనం అనుభవించాలంటున్నాడు। हम यहाँ पे भोगना है करके నేను बताता అంటున్నాను है। శ్రమలు వచ్చినాయి చెప్పి మేము దేవుళ్ళు లేవులే, శ్రమలు వచ్చినాయి ఏంది, మేము నిజమైన క్రైస్తవులం కాదులే, ఏంటి శ్రమలు వస్తున్నాయి, బైబుల్ చదవలేకపోతున్నాం ఏంది, ఏం పనులు ఎక్కువైపోయినాయి, అయ్యో ఏంది ఇది, మేము పనులు చేసేటప్పుడు మా మాలికులు మా యజమానులు మమ్మల్ని బాగా బాధలు పెడుతున్నారంటే మేము సరిగా యేసులో లేవు అనుకోబాకండి। क्लेश बहुत ज्यादा आ रहे, हम ढंग से बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, जब काम करते वक्त हमारे मालिकिन लोग हमें तंग कर रहे, बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे, तो हम विश्वास में नहीं है। इस तरह आप परेशान मत होइएगा। మేము బైబుల్ చదవలేకపోతున్నాం, దేవుళ్ళో లేను, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसलिए मैं प्रभु में नहीं हूँ, నేను దేవుళ్ళో లేను, प्रभु में नहीं हूँ। కావాలని చేస్తే తప్పు, अब जान पूछ के नहीं पढ़ रहे तो वो गलत है। కొంతమంది పనులు ఎక్కువైపోతాయి, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा काम होता है, అలసిపోతారు, वो సాయంకాలం थक जाते शाम तक, అలసిపోతారు, थक जाते हैं। బైబిల్ పడతానికి చదవటానికి కూడా కూర్చున్నానికి కూడా పాపం శక్తి वो ఉండాలి। बाइबल पकड़ के बैठने की भी शक्ति नहीं होती। కానీ నేను చెప్తున్నాను मगर मैं कहता हूँ అయినా కానీ బైబిల్ చదవండి, फिर भी बाइबल पढ़िए, నిద్ర వస్తున్నా బైబిల్ చదవండి, नींद आ रही तो भी पढ़िए, पढ़िए చదివి పడుకోండి, और पढ़ के ही लेटिएगा, అలవాటు అయిపోతుంది, आदत बन जाएगा, అభ్యాసం अभ्यास हो जाएगा, అభ్యాసం అయిపోతుంది। अभ्यास हो जाएगा। అందుకని ప్రియులారా इसलिए प्रियो ఈ మహా బాధలు రాబోతున్నాయి మనకి, महा संकट दिन आने वाला है, అందుకే అంటున్నాడు इसलिए कहता है లోకారము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమలు కలగలేదు, ఇకెప్పుడు కలగబోదు। जगत की आरंभ से इस प्रकार का क्लेश ना हुआ अभी तक, ना आगे को होगा। ఇంకేం వేసుకో తెలుసా, और क्या कहता है ఆ यीशु? దినములు తక్కువ చేయబడకపోయిన ఎడల ఏ శరీరయు తప్పించుకొనడు। यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी बचना नहीं बच पाएगा। అంటే యేసు మన కోసం ఇది చేయబోతున్నాడు, यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए कुछ करने जा रहा है। అర్థమైంది మీకు? समझ में आ रहा है? అంటే ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి चुने हुए लोगों के ఆ लिए శ్రమల్లో, वो क्लेश के दिनों में అంటే ఇక్కడ శ్రమ అంటే ఏ శ్రమలు, कौन सा क्लेश? మహాశ్రమలలో ఉన్న వాళ్ళకి అని కాదు అనుకోకూడదు ఇక్కడ। या महासंकट के समय में रहने वालों के लिए సంఘం ఎత్తబడినాక ఇక ఎవడో తప్పించుకోలేడు, कलिशा उठा लिया जाने के बाद कोई भी बच नहीं తన पाएगा। బిడ్డలు పరలోకానికి వెళ్ళినాక ఎవడూ లేదు। अपने बच्चे जो स्वर्ग में उठा लिया गया उसके बाद किसी के लिए नहीं। కానీ लेकिन ఇప్పుడు ఆ శ్రమలు రాబోతున్నాయి కాబట్టి కొంత దేవుడు మనకి ఎసులుబాటు ఏదో కలిగించబోతున్నాడు అని అర్థం ఇక్కడ। वो क्लेश आने वाला है इसलिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ समय देने वाला है करके पता चलता है। ఏర్పరచబడిన వారి నిమిత్తం అన్నాడు అక్కడ। चुने गए लोगों के खातिर करके అంటే बताता है। 100% ఎవరు? चुने हुए कौन है? క్రీస్తులో ఉన్నవారు, मसीह में जो है, క్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన వాడు, मसीह के लहू से धुले गए लोग, సంఘములో ఉండి సంఘ సహవాసంలో ఉన్నవాడు, कलिशा में रहकर संगति में रहने वाले, సంఘ సహవాసంలో ఉన్నవాడు। कलिशा की संगति में रहने वाले। మనమైతే ప్రతి రోజు వాక్యం వింటున్నాం, हम तो हर दिन वचन सुन रहे, రోజు వాక్యం हर వింటున్నాం, दिन మనం वचन, వాక్యం వింటున్నాం। हम वचन सुन रहे। చాలా మంది వాక్యం వింటలా, कई लोग वचन नहीं सुन रहे, తెల్లవారుజామున ప్రార్థనలు అంటున్నారు, भोर के समय प्रार्थना करते हैं, మళ్ళీ రెండో ఆరాధన మూడో ఆరాధనలు అంటున్నారు, दूसरा तीसरा आराधना में शामिल होते हैं, కానీ వాక్యం తక్కువైపోతుంది, लेकिन वचन कम होती जा रहे हैं। హంగామాలు ఎక్కువైపోతుంది, तो ज्यादा ऊपरी बातें ज्यादा होती जा रही हैं। హంగామాలు ఎక్కువైపోతుంది, వాక్యం తక్కువైపోతుంది। ऊपरी विषय जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और वचन जो है बहुत कमी होती जा रही है। ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎక్కువ పాకులు ఆడుతున్నారు, आशीष के लिए बहुत प्रयास की करते हैं। ఆశీర్వాదాలు 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 ఆశీర్వాదాలు। आशीष आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष జనం मिलेगा। గొర్రెల్లో కూర్చుని అంటున్నారు, तो लोग भेड़ों के समान आशीष के लिए बैठते हैं, అని लेकिन వాక్యము క్రమం లేదు ప్రియులారా। वचन और नियम नहीं देखते మనం हम। వాక్యం వింటున్నాం, हम तो वचन सुन మన रहे हैं, క్రమాలు వింటున్నాం, हम नियम को सीख रहे అందుకు हैं, మనం ధన్యులు। इसलिए हम धन्य लोग हैं। హంగామాలు పరలోకానికి వెళ్ళవు। ऐसे ऊपरी विषय जो है प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। దావీదు చూడండి, दावीद को देखिए, దేవుని క్రమం లేకుండా మనసాన్ని తీసుకోవడానికి బయలుదేరాడు। परमेश्वर के नियम के बिना संदूक को लाने के लिए निकल पड़ा। ఎవరెవరిని తీసుకున్నాడు? किस किस को लिया? వాళ్ళ స్నేహితుల్ని, अपने दोस्तों को, రాజుల్ని राजाओं को తీసుకున్నాడు, ले लिया, సితారాలు, सितारा ले लिया, తంబుర్రాలు, तंबूरा ले लिया, వాద్యం తీసుకున్నాడు। वो बजाने के लिए ले लिया। వీళ్ళు ఏం చేశాడు? जाके क्या किया? ఎద్దుల బండి మీద తీసుకొస్తున్నాడు। तो बैलगाड़ी के ऊपर लेके आ रहा ఈ था। తంబుర్రాలు, ఈ వామిద్యాలు, ఈ తబలాలు, ఈ డోలకులు ఉన్నాయి అని చెప్పి దేవుడు మెచ్చుకున్నాడా?
ये बचाने वाले, ये ढोलक तबला, ये सब चीजें है करके परमेश्वर ने साथ दिया, अच्छा बोला మెచ్చుకోవాలా नहीं बोला, దావీదులో వాక్యం లేదు, क्योंकि वचन दाऊद के अंदर नहीं है, वहां पे దావీదులో వాక్యం లేదు. वचन नहीं है दाऊद కేవలం के। మనసాన్ని कैसे लेके आना है संदूक को? మోసుకుని తేవాలి, उठा के लाना चाहिए कंधे पे, ఇక్కడ మోసుకుని తేవాలి. कंधे पे उठा के लाना భుజాల మీద. चाहिए। ఎవరు తేవాలి? कौन किसको लाना होगा? యాజకులు, లేవీయులు. याजक लेवी ही उठा के लाना होगा। అప్పుడు అన్నాడు, तब कहा ఈ దావీదు తప్పు చేశావు, दाऊद तुमने गलत किया, తంబురాలు, సితారాలు, డోలకులు తీసుకున్నావు, ये ढोलक डपली तो ले लिया, సంబరాలు తీసుకున్నావు, अच्छे उठा के కానీ ఇక్కడ వాక్యం లేదు. लेकिन आपके अंदर वचन नहीं है। సంఘాల్లో వాక్యం లేదు, आजकल कलिसियाओं में वचन नहीं है प्रियो, వాక్యం లేదు ప్రియులారా. वचन नहीं है అది प्रियो, వాక్యం వినాలి, वचन होनी चाहिए। వాక్యమే మనల్ని బతికించు. वचन ही हमको जीवित रखता है। ఉల్లాసం, ఆనందం కాదు, खुशी और आनंद नहीं केवल, దేవుళ్ళో ఆనందం, प्रभु में आनंद रहना దేవుళ్ళో है, ఉల్లాసం, प्रभु में खुश रहना है, దేవుళ్ళో చక్కని ఆనందం ఉండాలి. प्रभु में ही अच्छी आनंद रहनी వాక్యం चाहिए, నిజమైన ఆనందం. वचन में सच्ची आनंद होनी అందుకే चाहिए। చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, यहाँ देखिए क्या कहता है ఇంకేమంటారు 23వ వచనంలో, 23वें वचन में क्या ఆ कहता है? కాలమందు ఎవడైనను ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడున్నాడు అక్కడున్నాడని చెప్పిన ఎడల నమ్మకుడి. उस समय यदि कोई तुमसे कहे देख मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। ఆ కాలమందు వచ్చింది మీకు, ఆ కాలమందు अकालमंद, యేసు చెప్పాడు ఈ మాట, उस समय, యేసు చెప్పాడు ఈ మాట, उस समय करके నేను बताएंगे, పోయినాక, मैं जाने के बाद, నేను పోయినాక వస్తున్న కాలం, मेरा जाने के बाद एक समय आने वाला है। అప్పుడు అంటారు జనం. वो तब कहेंगे, చాలా మంది ఏమంటున్నారు, वो लोग क्या ఆడ कहते हैं, పెద్ద చర్చి, वो बहुत बड़ा चर्च है, ఆడ పెద్ద పాస్టర్, वहाँ बहुत बड़ा पास्टर है, అక్కడ బాగుంది, वहाँ पे बहुत अच्छा है, ఆడికి వెళ్దాం, वहाँ चलेंगे, ఈడకి వెళ్దాం, यहाँ चलेंगे, ఇక్కడికి వెళ్దాం, यहाँ చलेंगे, కొండ మీదకి వెళ్దాం, पहाड़ पर जाएंगे కొబ్బరికాయ తీసుకుందాం, और नारियल ले लेंगे, సిలువ దగ్గర పోయి కొడదాం. फिर उसके पास जाके फोड़ेंगे। కొండ మీద కట్టే విజయవాడ చూసారు మీరు, विजयवाड़ा में पहाड़ के ऊपर बनाया, देखा होगा, कुछ ఎంతమంది लोग వెళ్తున్నారో తెలుసుగా. कितने लोग जाते पता है ना वहाँ पे। అందుకని అక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడ అక్కడ అని చెబుతారు, రాబోయే కాలం నమ్మకండి. देख मसीह यहाँ है वहाँ है करके लोग बोलेंगे, विश्वास नहीं करना। వాక్యం ఇదిగో, वचन ये रहा, వాక్యం, वचन, వాక్యమే దేవుడు. वचन ही परमेश्वर है। ఎక్కడో కొండల మీద తెలిసే దేవుడు కాదు, कहीं पहाड़ों पर अवतार लेने वाला, బండల మీద తెలిసే దేవుడు కాదు. पत्थरों में अवतार लेने वाला नहीं है। మనకెళ్ళే మట్టి తెచ్చి తింటున్నారు, బాగా మట్టి, हमारे उधर कुछ लोग मिट्टी को लाके भी खा रहे, पी रहे, కడుపులో గడ్డలు వస్తాయి, उससे पेट में अल्सर हो जाएंगे, కడుపులో గడ్డలు వస్తాయి మట్టి अल्सर తింటే. हो जाएंगे ऐसे मिट्टी खाने से। వెళ్ళి మట్టి తెచ్చుకుంటున్నారు. जाके मिट्टी लेके आ रहे लोग, ఇక్కడ కూడా మన నార్త్ లో కూడా नॉर्थ में भी देखते हैं, పెద్ద చర్చలకు వెళ్దాం, वो बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ जाएंगे, అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు, वहाँ परमेश्वर रहता है। ఇక్కడే వాక్యం ఉండవు, यहाँ वचन नहीं सुनता, ఇక్కడే లైవే ఓపెన్ చేయడు, यहाँ भी ओपन नहीं करता, ఓపెన్ చేయకుండా పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ओपन ना करते अपना काम करते रहते అక్కడ हैं। పెద్ద దేవుడు ఆడికి వెళ్తారు. वो बड़ा बड़ा परमेश्वर है, बड़ा भगवान है करके वहाँ जाते हैं। ఇలా ఇది తప్పు అని చెప్తున్నాడు. ये गलत है करके నువ్వు बता रहे हैं। సంఘంలో ఉన్నావు, तुम कलिशे में रहना है, చక్కగా వాక్యం अच्छी तरह वचन सुनो। కరెక్ట్ గా 6:55కి వచ్చేసి ठीक 6:55 में आ जाओ, సోమవారం నుండి శనివారం వరకు सोमवार से लेकर शनिवार तक చక్కగా వాక్యం విను. अच्छे से वचन सुनो। దేవుడు అంటే ఎవరు? प्रभु का मतलब परमेश्वर का वचन, వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేసి वचन आपके पास आ गया, మనం దేవుళ్ళలాగా అయిపోతాం. हम परमेश्वर के बराबर तुल्य हो जाएंगे। వాక్యం ఏదైతే వాళ్ళు దేవుళ్ళు దైవములు అన్నాడు. इसलिए कहा कि वचन किसके पास आएगा, वो ईश्वर है करके बताया। నమ్మకండి. बाकी बातों पर भरोसा मत करना। మంది చాలా మంది వస్తున్నారు, आजकल बहुत से लोग आ रहे हैं, ప్రవచనాలు చెబుతాం రండే అంటున్నారు. नबूवत करेंगे आ जाइए करके అసలు बोलते हैं। ప్రవచనం చెప్పని అడగకూడదు. प्रवचन के लिए खुद बोलना ही नहीं चाहिए। एक बार నాకు చెప్పు, నా కోసం, मेरे बारे में बताइए, నా గురించి చెప్పు, मेरे बारे में बताइए, అనకూడదు. इस तरह नहीं पूछना ఆ चाहिए। చెప్పే కూడా నేను చెప్తాను అనకూడదు. वो बताने वाला भी हाँ मैं बताऊंगा करके नहीं बोलना ఆ चाहिए। సమయానికి, ఆ స్థలానికి, ఆ వ్యక్తికి, ఆ పరిస్థితి కోసం ఏర్పరచబడింది. उस समय के लिए, उस जगह के लिए, उस इंसान के लिए, उस हालत के लिए परमेश्वर बनाता है वो स्थिति। చెప్పకపోయినా చెప్తారు, आप मांगोगे नहीं, నువ్వు అడగకపోయినా చెప్తారు, वो मांगने से पहले प्रभु చెవి के बारे में మీద చెప్పేస్తారు. वो हाथ रख के अपना आप ही बोल पड़ेंगे। నేను లాడుసార్లు సేవ చేసేవాళ్ళం, जब हम लाड़ूसराय में सेवा करते थे, ఇంటికి వెళ్ళాను నేను. ये घर गया था, లేదు అనలేదు, उन्होंने तो मेरे से कुछ बोला नहीं, చెప్పమని ఏమనలా. ना बताने के लिए उन्होंने पूछा మా ఇంట్లో ఏముందని हमारे घर में क्या है करके, నేను కూడా చెప్తాను అనలా. मैं भी बताऊंगा करके नहीं प्रार्थना पता, चाहता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था। వాళ్ళ అలమారులో ఒక उनके अलमारी में ఒక విగ్రహం, చిన్న విగ్రహం ఉంది. उनकी मूर्ति की दिखाई दे रही है घर నేను में। అన్నాను, ఏంటి మీ ఇంట్లో ముగ్గురు విగ్రహం ఉంది అన్నాను. मैंने कहा आपके घर में मूर्ति कैसे दिखाई दे ఆ रही है? ఇంట్లో ఉన్నాను. हमारे घर में मूर्ति, క్రైస్తవులు. हम तो मसीह మేము है, పుట్టు క్రైస్తవులు. हम पैदाइशी मसीह है। నాకు తెలియదు, దేవుడు చూపించాడు, చూసుకో. मगर प्रभु ने दिखाया, मुझे नहीं पता, आप देखिए अपने घर చూస్తే में। దాంట్లో విగ్రహం ఉంది. उन्होंने अपना ढूंढा, अलमारी में देखा तो मूर्ति है। వాళ్ళు అనలేదు మా ఇంట్లో ఏమని చెప్పమని. उन्होंने पूछा ही नहीं हमारे घर में क्या है నేను बताओ మీ करे। ఇంట్లో ఏమో చెబుతాను, నేను వెళ్ళాలా. मैं आपके घर में कुछ है मैं बोलूंगा करके मैं नहीं गया ఒక था। వ్యక్తికి జ్వరం నెల నుంచి వస్తుంది. एक इंसान को 1 महीने से बुखार మన आ रहा సంఘంలో था, ఉండే వ్యక్తి हमारे कलिशा में ही रहना జ్వరం है, తగ్గట్లేదు అసలు. बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। ప్రార్థన తగ్గుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది. मैं प्रार्थना
करता हूँ जाके ठीक हो जाता, मैं आ जाता हूँ। అన్నాడు. फिर एक दिन ने बोला घर बुलाया, ఇంటికి వెళ్ళావు, घर गए थे, ప్రార్థన చేస్తున్నావు. प्रार्थना कर रहे थे। కొంతమంది ఉన్నారు లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు लाइव ఉన్నారు. में कुछ लोग हैं वो भी साक्षी है, తెలుసు. वो पे पता है, उनको भी నేను पता ప్రార్థన है। చేస్తున్నాను. मैं प्रार्थना कर रहा నా था, ఇంటి ముందు ఏడవ ఆమెతో ఒక వ్యక్తి వచ్చేసింది. मेरे सामने एक औरत आई है वीणा बजाते हुए। నేను ఏంటిది అన్నాను. मैंने कहा क्या ये दिखाई दे रहे మా हैं ఇంట్లో मुझे, ఎందుకు ఉంటారు అన్నాడు. हमारे घर में क्यों होगा ब्रदर बोला। వాళ్ళ ఇంట్లో చూస్తున్నాను ఎక్కడెక్కడ ఏముండి ఆ బొమ్మలు అని. मैं खोजने में लगा, प्रभु दिखाए तो जरूर होगा, मैं खोजने लगा मूर्ति వాళ్ళకి को। ఒక మెమోండం ఇచ్చారు. उनको एक मेमोंडम मिला ఆ था, మెమోండం లో ఉంది ఇట్లా పెట్టుకొని उस मेमोंडे के ऊपर बैठी हुई थी एक वीणा लेके। అది తీయాలని. मैंने कहा इसको निकालो, అది తీశారు, उसको निकाला, పగలు కొట్టారు. मैंने उसको, उन्होंने तोड़ दिया। ఆ రోజు జ్వరం రాల. उस दिन से फिर उनको बुखार ही नहीं आया, జ్వరం రాల. बुखार ही नहीं आया। ఇదంతా ప్రభు కల్పించే విషయమే గాని ये प्रभु संकल्प करता है। చాలా మంది అంటారు మా గురించి చెప్పండి. कुछ बहुत लोग होते हैं हमारे बारे में, बताओ इस विषय అప్పుడు में ఆయన क्या होगा? ఆయన అంటాడు ఆయనకి ఏదో గురించి చెప్పాలంటే సైతాన్ వచ్చేస్తాడు అన్నారు. तो वो भी सोचेंगे हमें कुछ बताना ఈయనకి पड़ेगा, చెప్పాలి కొంత, भ्रम करने वाली आत्मा आ जाता है, इसलिए वो कुछ बताना ఆయనకి ఏదో ఒకటి చెప్పాలా. इनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, వెంటనే సైతాన్ వచ్చేస్తాడు. तुरंत शैतान इस्तेमाल करेगा, ఏదో ఒకటి మనం పంపరుస్తాం, तो कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा, हमको भ्रम में डालेगा, పంపరుస్తాం. भ्रम में అట్లా डालेगा। సోజ్ చెప్పించే వ్యవహారాలు చేసుకోవాలి. इस तरह भावी करने वालों के पास हाथ दिखाता है, इस तरह मत करना। ఆడ దేవుడు ఉన్నాడు, वहाँ ఈడ దేవుడు परमेश्वर है, ఉన్నాడు, यहाँ ఆ దగ్గరికి परमेश्वर వెళ్దాము, है, उसके ఈ पास దగ్గరికి వెళ్దాం, जाएंगे, इसके पास जाएंगे, ఆడేం చెబుతాడు, वो क्या बताएगा, ఈడేం చెబుతాడు. ये क्या बताएगा। ఇలాంటి విశ్వాసం కరెక్ట్ విశ్వాసం ये కాదు, विश्वास ढंग का विश्वास नहीं है, క్రమమైన విశ్వాసం ये కాదు. नियम का अनुसार विश्वास అందుకే है। అన్నాడు, అక్కడికి వెళ్ళబాకండి, ఇక్కడికి వెళ్ళబాకండి, ఇక్కడికి इसलिए వెళ్ళబాకండి, कहता है, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ ఆ करके। కాలం రాబోతుంది. वो समय आने वाला है, వాక్యం మన ముందు ఉంది, वचन हमारे सामने है, వింటున్నాం, सुन रहे हैं, పాటిస్తున్నాం లేదా पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, మనకు తెలియదు. ఇవన్నీ हमें नहीं पता। हमें దైవదాసుడు రోజు చెబుతున్నాడే, प्रभु का दास तो रोज बता रहे हैं, సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు చెబుతున్నాడే, सोमवार से शनिवार तक बता रहे ఇదిగో हैं। ఈ తక్కువదనం ఉంది, ఆ తక్కువదనం ఉంది, వాళ్ళలాగా ఉండండి, వీళ్ళలాగా ఉండండి, అబ్రహాం లాగా ఉండండి, అదిగో హేబేల్ లాగా ఉండండి, కయ్యం లాగా ఉండబాకని చెప్తారు రోజు. ये आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुम्हारे अंदर ये गट्टी है, वो गट्टी है, तुम रहो अब्राहम की तरह, कैन की तरह मत रहो, आबिल तरह रहो करके नहीं बता रहे रोज। క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్తే నమ్మొద్దు మీరు. मसीह यहाँ है वहाँ है बोलने से मत विश्वास, ఆయన వాక్యమైన దేవుడు. वो वचन रूपी परमेश्वर है। తర్వాత చూడండి बाद में 24లో 24 అబద్ధ క్రీస్తుడు అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపడి గొప్ప సూచక్రియలు మహత్కార్యములు కనబరచెదరు. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। అర్థమైందా మీకు? समझ में आ रहा है? లేఖనాలు చూద్దాం, టైం లేదు ఇప్పుడు, वचन को और विस्तार रूप से खुल के बताने के लिए समय नहीं है, సమయం లేదు మనకు. समय नहीं है। ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? क्या कहता है? అబద్ధ క్రీస్తులు వస్తారు. झूठे मसीह आएंगे, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? क्या कहेंगे? ఇక్కడ స్వస్థతలు చేయటం అనేది తప్పు కాదు, चंगाई होनी गलत बात नहीं है, అది యేసుప్రభు చెప్పాడు. प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, నా యందు విశ్వాసం ఉంటున్నారు, నేను చేసిన క్రియలు కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ క్రియలు చేస్తారు. मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैंने जो किया उससे अधिक कार्य ఈనాడు करेंगे। చాలా మంది పాస్టర్లు ఏమంటున్నారంటే कहीं पासवान को लोग क्या कहते हैं? స్వస్థతలు లేవు అంటున్నారు. चंगाई नहीं है बोलते हैं। స్వస్థతలు చేసేవాళ్ళు సైతాన్ వాళ్ళు అంటున్నారు. स्वस्थ चंगाई जिनके द्वारा होता है वो शैतान है करके बोलते స్వస్థత हैं। నేను చేయలేదు, So, चंगाई मैं नहीं कर सकता, నువ్వు చేయలేవు, तुम भी नहीं कर सकते, నువ్వు నామములు అడుగుతావు, तू यीशु के नाम से मांग, చేసేది ఆయన. करने वाला वही है। అర్థమైందా? समझ में आ रहे हैं? మనం చేయలేము, हम नहीं कर सकते, ఏ పాస్టర్ చేయలేడు. कोई भी पास्टर नहीं कर सकता। వరం ఇస్తాడు దేవుడు స్వస్థత, वरदान देता है परमेश्वर అప్పుడు चंगाई का, అడుగుతాం మనం. तब हम मांगते हैं। ఇప్పుడు ఇక్కడ అనేది ఏంటి? యేసు ప్రభు यहाँ यीशु क्या कहता है? వాళ్ళల్లో క్రైస్తవ్యం లేదు, వాళ్ళల్లో సరైన పరిశుద్ధత లేదు, అలాంటి వాళ్ళు చేసి మేము దేవుళ్ళో ఉన్నామని చెప్పుకుంటే అట్లా నమ్మాకండి, ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన చూడండి అంటున్నాడు. అది అంటుంది ఇక్కడ మాట. ऐसे मसीह लोगों को देखो, उनके अंदर पवित्रता तो है ही नहीं, मगर अद्भुत आश्चर्य कार्य होता है, परमेश्वर करता है, मगर उनको कार्यों को देखे उनको ऐसे ऊपर भरोसा मत करो, उनके चाल चलन को पहचानो। వాళ్ళు అమరపడబాకండి మీరు. उनके पीछे मत होना करके बोलता ఎందుకని? है। क्यों? అద్భుతాలు చేస్తున్నా నేను, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर कहता है వాళ్ళు కాదు. वो नहीं है। అలాంటి వాళ్ళ పరిశుద్ధత క్రమం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా? अगर किसी के द्वारा हो रहे तो उनकी पवित्रता है कि नहीं ढंग से। దేవుళ్ళు కొత్తగా నమ్ముకున్నప్పుడు जब मैं प्रभु में नया नया जब आया था, ఇద్దరం ఆంధ్ర వెళ్తే మమ్మల్ని సాక్ష్యాలు చెప్తాను తీసుకెళ్ళి. जब हम आंध्र जाते तो हमें गवाही बताने के लिए बहुत ఒక जगह వ్యక్తి ले బాగా जाते थे। జుట్టు పెట్టుకున్నాడు, एक ने बहुत इतना बड़ा बाल बना के रखे एक इंसान ने, బాగా కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్నాడు, और अच्छी तरह बेंजनी वस्त्र पहन ఢిల్లీ కూడా लिया, వచ్చాడు. दिल्ली भी आया था। ఆయన చూస్తే దెయ్యాలు పడిపోతున్నాయి. उनको देख के सारा भूत पकड़ने वाले घिर जा रहे थे। ఆయన ఏమంటారు తెలుసా? वो क्या कह रहे पता है? "ఓ యేసు" అంటున్నాడు. यीशु के नाम से एक से "ఓ దెయ్యాలు పడిపోతున్నాయి" सारे भूत पकड़े, सारे औरत आदमी गिर जाते थे। ఊరు వస్తున్నాడు, फू करके फूंकता है उनके అందరూ ऊपर, పడిపోతున్నారు. सब लोग गिर जा रहे हैं। ఇద్దరం చూస్తున్నాం. हम दोनों देखते जा रहे हैं। అట్ట ఓణి పెట్టుకున్నాడు, ऐसा चुन्नी लिया, ఓ ఓణి పెట్టు హూ అంటున్నాడు. चुन्नी लेके यूं फैलाता है। మేమిద్దరం కొత్త కదా, हम नए नए थे, ఓరి బాప్రీ हमने देखा अरे भाई భలే అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఆయన. बड़े अद्भुत कार्य हो रहा है। కిందకు వచ్చి అంటున్నాడు, नीचे आके बोल रहे हैं, కిందకు వస్తే ఒక రకంగా అతను ఆడింగిల్ తనం అతను. तो नीचे आके आने से हम देखते हैं कि पूरा इंसान हिजरा जैसा थोड़ा देर लगता है। రెండోది బుక్కడం,
తిండిపోతూ और दूसरी बात देखते हैं तो बहुत पेटू है, మాటల పరిశుద్ధత లేదు, बातों में पवित्रता है ही नहीं बिल्कुल भी, అస్సలు పరిశుద్ధత లేదు, रत्ती भर का भी पवित्रता नहीं है, చండాల అలవాట్లు ఉన్నాయి, और बहुत बड़ी गंदी आदत है उनके पास, చండాల అలవాట్లు. गंदी आदत है उनके पास। అప్పుడు అనుకున్నాను నేను, तब मैंने सोचा, అరే యేసు కరెక్ట్ చెప్పాడు, इसलिए यीशु ने सच बोला వాడు है। అద్భుతాలు చేస్తాం ఆడి వైపుగా చూద్దాం, అసలు పరివర్తన కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. वो अद्भुत कार्य उनके द्वारा हो रहे करके उनकी ओर पीछे नहीं अद्भुत जाना, ये सही है पवित्रता उसके पास है ही नहीं, यही बात को यीशु मसीह అంటే कहता है। స్వస్థత లేవన్నా, इतना ही बोला ना कि चंगाई है ही नहीं बोला, అందుకే అన్నాడు అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి కాదు, నీ పేర్లు పరలోకంలో ఉండేలేవో చూసుకో. इसलिए कहा कि अद्भुत कार्य हो रहे करके उत्साहित मत होना, आपके नाम स्वर्ग राज में है कि नहीं देखो। ఈ చేతులతో దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు, इन हाथों में प्रभु ने बड़े अद्भुत चमत्कार किया है, చనిపోయిన వాళ్ళు లేపాడు, मरे हुओं को भी प्रभु ने जिंदा చనిపోయిన करा। పాపని లేపాడు. प्रभु का महिमा हो, प्रभु ने जीवित रखा है। ఆయన ప్రవర్తన చూడండి, लेकिन मेरी चाल चलन को देखो, నేను ఎలా ఉన్నానో చూడండి, मैं कैसा हूँ देखो, నా మాటలు ఎలా ఉన్నా मेरे बातें कैसे है देखिए, అంటే దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. यानी कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता ही है। ఎందుకంటే వాటిని చూడకుండా మోసపోకుండా మీరు పరివర్తన చూడండి, మనిషి ఎలా ఉన్నాడు. इसलिए उन अद्भुत कार्यों को देख के भ्रम में मत पड़ो, उनके चाल चलन को पहचानो। అది ఇక్కడ ఆ మాట అన్నందుకు, इसलिए ये बात को कहता है, అందుకన్నాడు. इसलिए कहता है, కాబట్టి इसलिए ఇదిగో 25 అంటున్నాడు, 25 में कहता ఇదిగో है, ముందుగా నేను మీతో చెప్పినాను కాబట్టి ఎవరైనా ఇది అరణ్యములో ఉన్నాడని చెప్పినను ఎలకుడి, ఇదిగో లోపల గదిలో ఉన్నాడని చెప్పిన నమ్మకుడి. देखो मैंने पहले से ही तुमसे ये बात कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देख वे जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वे कोठरी में है तो विश्वास ना करना। ఇదిగో లోపల గదిలో ఉన్నాడని చెప్పిన నమ్మకుడి. कोठरी में है करके बोले तो विश्वास मत ఎందుకంటే करना। తెలుసా ఈ మధ్యన क्यों बता रहे, क्या पता है, చాలా మంది అంటారు बहुत से लोग बोलते हैं పాత గది ఉండాలంట, प्रार्थना के लिए एक कमरा स्पेशल होना चाहिए, ఆడికి వెళ్తేనే దేవుడు ఉంటాడు. वहां जाके करने से ही प्रभु रहेगा। పేదలకి ఎక్కడ ఉన్న కమరాలు ఎక్కడ ఉంటాయి, तो गरीब के लिए कहाँ अलग अलग कमरे होंगे, నీ హృదయమే దేవాలయం. तेरा हृदय ही प्रभु का मंदिर है, అధ్యానించు. तो उस मंदिर से ध्यान करो। గంటల గంటల కూర్చొని ప్రార్థించే సమయం ఉండదు, कई लोगों को घंटों घंटे बैठने का समय नहीं होता, పనులు చేసుకునేవాళ్ళు वो दिन भर काम करने ఉదయం वाले వెళ్తారు, సాయంకాలం వస్తారు. भोर से जाते हैं रात में आते हैं, ఎక్కడ గంటల గంటల ముందు ప్రార్థన वो చేస్తారు. कहाँ घंटा घंटा बैठ के प्रार्थना करेंगे। సమయం ఉంటే చక్కగా రాత్రి పనుకోబోయే ముందు చక్కగా మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుని తప్పులేదు. तो समय है तो अच्छी बात है, प्रार्थना कीजिए। నీ దగ్గర సమయం ఉంటే గంటల గంటలు చేయి, आपके पास समय है तो घंटों घंटा करो, గంటల గంటలు చేయి, घंटों घंटा करो। గదులు అక్కర్లేదు. उसके लिए कमरा जरूरी है नहीं, ఆ గదిలోకి పోతేనే దేవుడు ఉన్నాడు. उस कमरे में जाकर करने से ही నాకు परमेश्वर। గది లేదు కాబట్టి నేనేం చేసేది, मेरे पास कमरा नहीं है इसलिए मैं क्या करूं, ఈ దేవుడు నాలో లేనట్టే. प्रभु मेरे साथ नहीं है। ప్రార్థన అనేది ప్రియులారా నీ సమస్య, నీ యొక్క విషయం ఉంటుంది, మీకు నీ యొక్క పరిస్థితి. प्रार्थना आपकी हालतों के द्वारा ही बताया जाता है। అందుకని ఉన్న సమయం లాపరవ इस చేయకూడదు. तरह बोल के आपके पास समय है तो लापरवाह मत करो। చెప్పారు కదంట్లే, तो बता दिया ठीक है बोल के। నాకు సమయం, అతను అంటాడంట నాకు సమయం ఉంది కానీ బెదరేమన్నాడు, శాసాపూర్తి ప్రార్థన అనలా. एक ने कहा था, ब्रदर ने बताया था ना, श्वास जैसा लेते छोड़ते वैसे श्वास पूरी प्रार्थना होना चाहिए, मगर मेरे पास तो समय है, मैं श्वास के द्वारा प्रार्थना। దాన్ని చెప్పాడు కానీ ब्रदर ने बता दिया ना, ఎవరు చెప్పాడు, ब्रदर किसको ये सलाह दिया, ఏమని చెప్పాడు, किसको क्या నీ దగ్గర दिया। గంటల గంటల సమయం ఉంటే మోకరించి ప్రార్థన చేయి, आपके पास समय है तो घुटनों में आके प्रार्थना करो, రాత్రి ప్రార్థన చేయి, ఒక గంట रात भर भी प्रार्थना करो, తెల్లవారుజామున లేగు भोर से उठ के प्रार्थना करो, ప్రార్థన చేయి. करो प्रार्थना। మరి పిల్లారా, కొన్ని విషయాల్ని సైతానుడు మనల్ని మోసపురుతాడు. कुछ बातों को पकड़ के ही शैतान हमको भ्रम में डालता है। అరణ్యం ఉంటే అరణ్యంలో కలపకండి, जंगल में है तो जंगल में मत जाना, ఎందుకంటే అరణ్యంలో ఎవరో కూర్చుంటారు, जंगल में कोई बैठा रहता है, సంతలు साधु संत, అక్కడ కలపకండి, वहां मत जाना, అక్కడ ఉండడం కలపకండి. वहां है करके मत जाना। వాక్యం वचन తర్వాత అంటున్నాడు ఇక్కడ, उसके बाद कहता है, మెరుపు తూర్పును పుట్టి పడమటి వరకు ఎలా కనబడును అలాగే మనుష్య కుమారుడు రాకడ ఉండును, పీనుగు ఎక్కడో గందో గద్దలు అక్కడ ఉంటాయి అంట. क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ఒక్కసారి जहाँ लोथ हो वहाँ गिद्दड़ इकट्ठे होंगे, ఒక్కసారి వస్తాయి అంట, एक ही बार మొత్తం భూమి మీదకి ఒకసారి వచ్చేస్తుంది. पूरे धरती के ऊपर एक ही बार में आ పీనుగు जाएगा। ఎక్కడ ఉన్నదో గద్దలు అక్కడ ఉంటాయి అంట. यहाँ जहाँ लोथ होंगे वहाँ पे ఈ गिद्दड़ గద్దలు होंगे। చనిపోయిన శవాలను పీకుతుంటాయి. ये जो गिद्दड़ जो है, गिद्ध जो है, ये लोथ को यानी कि लाश को खा लेता అంటే है। సమాజంలో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. यानी कि समाज में ऐसा लोग हैं, వీళ్ళు సమాజాన్ని, సంఘాలని, మనుషుల్ని చనిపోయిన పీనుగుల మీద గద్ద అట్ట పీకుతుంటే అట్ట పీకు తినే వాళ్ళు ఉన్నారు, జాగ్రత్త అని అంటున్నాడు ఇక్కడ. ऐसा लोग है जो संसार में समाज को, लोगों को, हालतों के द्वारा, और जैसे लाश को ये गिद्ध खा लेता है उस तरह खाने वाला है। గిద్దలలో క్రైస్తవులే ఇప్పుడు ये इस तरह का लोग जो है मसीह लोग ही आजकल ఎలాంటి అన్ని జనులాగా ఉంటారు. ఇప్పుడు अनजाति की जैसा है, ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను ఆక్రమించుకోవటం, दूसरों की संपत्ति को लूट लेना है, ఆక్రమించుకొని लूट తగాదాలు लेना, పెట్టుకోవటం. लड़ाई झगड़ा करना। వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు తెలుసా,
వీళ్ళు పీనుగుల మీద తినే గెద్దలే వీళ్ళందరూ. ये सब कैसे है, लोग लाश के ऊपर खाने वाला गिद्ध के बराबर है। అక్కడ దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు, శుభ్రంగా తీసుకెళ్లి నరకం వేసేస్తాడు. जब परमेश्वर प्रकट होगा ले जाके नरक में डालेगा। అలాంటి గెద్దలు ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా इस గమనించు. तरह के गिद्ध है, सावधान से సంఘాలను रहो। పాడు చేస్తున్నారు, कलीसिया को बिगाड़, సమాజాలను పాడు చేస్తున్నారు, समाज को बिगाड़ रहे, వ్యక్తులను పాడు చేస్తున్నారు. लोगों को बिगाड़ रहे। ఈ గెద్దలను మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. इन गिद्धों के ऊपर हम ध्यान శవాల लगाएं। మీద డబ్బులు ఎరుకుని రకాలు అంటారు సార్ మనకి. तो लाशों के ऊपर पैसा बटोरने वाले करके हम बोलते हैं ना, అలాంటి వాళ్ళు అంటాం కదా మనం. ऐसा लोग है करके నీతి बोलते हैं। న్యాయం ఏమి ఉండదు. उनके धर्मबद्धता न्याय అసలు नहीं ఈనాడు होता। కొంతమంది క్రైస్తవులకి ఆదివారాలు చర్చిలు లేవు, లైవ్లు లేవు, ఏమీ లేవు. आजकल कुछ मसीह लोगों को ना आराधना है, ना चर्च है, ना लाइव में प्रेयर, कुछ भी नहीं ఆ है। జమీన్ని ఆ గర్రలను పట్టుకుని ఊగులాడుతూ కూర్చుంటున్నారు. वो अपनी संपत्ति को लेके पकड़ के रहते हैं। అలాంటి వాళ్ళు గద్దలు లాంటి వాళ్ళు. इस तरह के लोग गिद्ध के बराबर है। పీనుగుల మీద ఆ పీనుగులు పీకు తినే రకాలు. वो लाश को खाने वाले गिद्ध के बराबर है। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, భయంకరమైన శోధనలు రాబోతున్నాయి. महा संकट के समय आ रहे हैं। అక్కడ ఇక్కడ అనుకోవద్దు. यहाँ वहां करके मत మన सोचना। కోసం ఒక ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు हमारे దేవుడు. लिए एक मौका दे रहे परमेश्वर। ఆ మహాశ్రమంలో మనం ఉండకూడదు. उस महा संकट में हम नहीं रहना నుంచి चाहिए। సిద్ధపడదాం. अभी से हम तैयार हो जाएंगे। పద్యం प्रभु यीशु का आना రండి, जरूरी ప్రార్థన है। आइए प्रार्थना చిన్న करेंगे, ప్రార్థన. छोटी सी प्रार्थना। ఈ దాసుల ద్వారా ఈ రోజు చెప్పిన మాటలన్నీ प्रभु आपके दास के द्वारा बताए गए ये वचन, సంఘం విన్న ఆయన प्रभु का निश्चय सुन लिया। కూడుకొని విన్నారు. जो इकट्ठा हुआ वो सब सुन लिया। తప్పిపోకుంటానికి ఈ రోజు నుంచి कोई ना भटके आज से। లోకులు అనుకున్నట్టు जैसे लोग सोचते हैं శ్రమలు రావు మాకు, क्लेश नहीं है, ఇప్పుడున్నట్టే ఉంటది, जैसा भी हालत ప్రశాంతంగా ఉంటది. है, शांति से होगा। ఎందుకు పరిశుద్ధత, क्यों पवित्रता को बचाना? ఏం చేసాం మేము क्या करना है? అనుకున్న బ్రహ్మపరిశ ఆత్మలో ऐसे ఉంటున్నాం. भ्रम में रहने అట్టు ఉండకుండా సహాయం చేయమని ऐसे ना रहने के నీ लिए దాసుల ద్వారా ఈ కొద్ది వాక్యం దేవుడు దీవించు. प्रभु आपके दास के द्वारा बताए ये वचन हमने आशीष पाने पाए। ఆమేన్. హల్లెలూయా.